এইখানে যে মুভমেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বোন হিলিং। আমরা যদি প্লাস্টার করি তাহলে কি হিলিং হবে, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বোন হিলিং। ইন প্লাস্টার cast application the healing occurs by secondary bone healing. So now the stages of secondary bone healing, first is hematoma formation. ঠিক আছে, বলেছিলাম hematoma formation, second inflammation, then বল তোরা বল hematoma inflammation, তারপর কি soft callus, then hard callus, then remodeling. Okay, so what is hematoma? So hematoma formation is the first stage of secondary bone healing. So what happens when a fracture occurs? There will be injury to the blood vessels of the bone, blood vessels of the periosteum, and the blood vessels of the surrounding soft tissue. Okay, which will lead to formation of hematoma at the fracture site. This is the first stage, hematoma formation. Next is the inflammation. So what is inflammation? It means recruitment of the inflammatory cells and release of inflammatory mediators. So after hematoma formation, there will be recruitment of several inflammatory cells, which are monocyte, macrophage, neutrophil, okay, and T cell. Macrophage, monocyte, neutrophil, and T cells. And there will be release of several inflammatory mediators. Inflammatory mediators. These are interleukin, cytokines, platelet-derived growth factor, that is PDGF, transforming growth factor beta, and fibroblast growth factor. So, and this stage occurs 2 to 7 days after trauma. So, this is the stage of inflammation, and there will be recruitment of osteoclasts. So, what is the role of osteoclasts at this stage? It will remove the all bony debris or necrotic bony material. So এটা হচ্ছে inflammation, খুব simple, just recruitment of inflammatory cells and release of inflammatory mediators. So next to the inflammatory stage, that is soft callus formation. আচ্ছা, soft callus formation, the most important cell which recruited at the time of soft callus formation is the mesenchymal stem cell. MSC, mesenchymal stem cell. So from where this mesenchymal stem cell derives? It derives from the medullary cavity of bone, that is the bone marrow. The most common source of this mesenchymal stem cell is the bone marrow and the soft tissue which surrounding the fracture. The mesenchymal stem cell has the bone marrow and the surrounding soft tissue of the fracture site. So what is the function of this mesenchymal stem cell? So it is a stem cell. It will differentiate into 3 types of cell. One is chondroblast, osteoblast, and fibroblast. The mesenchymal stem cell differentiate into 3 groups: chondroblast, osteoblast, and fibroblast. So what is the function of this chondroblast? Simple, it will form the cartilage formation. Chondroblast, cartilage formation; osteoblast, bone formation; and fibroblast, fibrous connective tissue formation. So now it will form the soft callus. What is soft callus? It is the composition of bony material, cartilaginous material, fibrous connective tissue, and the woven bone. The চারটে জিনিস: bony material, cartilaginous material, fibrous connective tissue, and the woven bone. And now what is woven bone? So this is a bone which is formed at the type of callus formation. Okay. So it is a bone which forms at the time of callus formation, and here the collagen fiber. Bone কোন collagen থাকে? Type 1 না type 2? Type 1 collagen. Bone হচ্ছে type 1 collagen. And here the collagen fibers are not, here the collagen fibers are haphazardly arranged. They are not arranged in a proper manner. So here the collagen fiber are haphazardly arranged, and there is no lamina and there is no medullary canal. So in woven bone, it is the newly formed bone at the time of soft callus, and here the collagen fibers are not arranged. Collagen fibers arranged in haphazard formation, haphazardly arranged, and there is no medullary canal, no lamina at the woven bone. So along these 3, this main bony material, cartilaginous material, and this connective fibrous tissue and woven bone together forms soft callus formation.
So when the soft callus forms, it will bridges the fracture. It will bridges the fracture and there will be no movement at the fracture site. So from this point, after soft callus formation, it will bridges the fracture and there is no movement at the fracture site, and now the fracture is stable. So what is the duration of this soft callus formation? It is about 2 to 4 weeks after the fracture or after the trauma. Duration is 2 to 4 weeks after trauma. Achha, next is the hard callus formation. Hard callus formation, soft callus থেকে hard callus হবে. Okay, soft callus ultimately it will be mineralized. It will be densely mineralized. There will be deposition of calcium phosphate, calcium hydroxyapatite. So after mineralization, the soft callus forms the hard callus. Okay, and this ossification is known as endochondral ossification. It occurs within the cartilage. Acha. Or here, ekhano osteoclast cell ashe, and the role of osteoclast is similar, the removal of dead and necrotic tissue. So simple, soft callus forms into the hard callus by mineralization. Mineralization by calcium phosphate, calcium hydroxyapatite, and it will lead to formation of hard callus. আচ্ছা, তারপরে আছে রিমডেলিং। আচ্ছা, হার্ড ক্যালাসের ডিউরেশনটা হচ্ছে 4 weeks to 12 weeks after fracture. 4 weeks to 12 weeks after fracture, there will be formation of hard callus. আচ্ছা, next after hard callus, remodeling. Remodeling of the bone. So what is remodeling? Remodeling means here the woven bone ultimately forms the laminar bone or the cortical bone. Woven bone যেটা formation হয়ে যায় at the time of soft callus and hard callus, যেটা woven bone থাকে, it will ultimately forms the laminar bone, and the collagen fibers are sequentially arranged. There will be appearance of lamina, and in this stage there will be continuation of the medullary canal. Up to the hard callus formation, the medullary canal is not continuous. So at the stage of remodeling, the medullary canal continuity is established, and the bone, the woven bone ultimately forms the laminar bone or the cortical bone. Okay, and it takes few months to few years, at 3 months to at least 2 years. 3 months to 2 years, this is the duration. তাহলে এইটু হচ্ছে বোন হিলিং। আচ্ছা, স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম জাস্ট বলে রাখছি। ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে হেমাটোমা ফর্মেশন। দেয়ার উইল বি injury to the blood vessels of the bone and the periosteum, formation of the hematoma, then inflammatory stage, recruitment of inflammatory cells and inflammatory mediators. Then key stage, soft callus formation. Soft callus, there will be recruitment of mesenchymal stem cell, differentiate into 3 types of cell: osteoclast, chondroblast, osteoblast, chondroblast, and fibroblast. And there will be soft callus formation, and after this soft callus formation, the fracture is stable. There will be no movement at the fracture site. After that, soft callus is densely mineralized to form hard callus. And hard callus, after several months to several years, it will remodel to form laminar bone or the cortical bone, and see now the medullary canal continuity is established. So up to the stage of hard callus formation, there is no continuity of the medullary canal. In the remodeling, there is continuity of the medullary canal. Now the complication of fracture. Complication of fracture can be divided into 2 groups. One is the early complication, another is the late complication. এইভাবে আমরা কেন ডিভাইড করছি early complication, late complication? For our clinical practice. Early complication, we should look for early complication at the time of admission of the patient in the hospital, admission of the patient in the casualty. So we should look for the early complication along with the fracture. Late complication at the time of follow-up. So early complication, it can be divided into 2 groups. One is systemic, another is local. So systemic complication মধ্যে কি কি হচ্ছে? Early complication, systemic. First হচ্ছে hypovolemic shock. Everyone knows in some
from fracture, in certain fracture like fracture shaft of femur, fracture pelvis, there will be huge amount of blood loss. In fracture shaft of femur, there will be loss of 1 liter of blood. In fracture pelvis, there will be loss of 2 to 3 liter of blood. So, fracture shaft of femur and fracture pelvis are prone to develop hypovolemic shock or hypovolemia due to severe blood loss. And open fracture, there will be also huge amount of blood loss. It can also lead to hypovolemic shock. So, when a fracture patient comes to you, you have to see the vitals of the patient. Second is fat embolism and ARDS. Very, very important. Fat embolism and ARDS. This is a very dreadful complication in the fracture of shaft of long bone, diaphyseal fracture of long bone. আচ্ছা, ARDS এর ফুল ফর্ম কি? হ্যাঁ, acute respiratory distress syndrome. So fat embolism and acute respiratory distress syndrome, it occurs in diaphyseal long bone fracture. এটা পড়াবো একটু পরেই। DVT full form, deep vein thrombosis. Then aseptic traumatic fever, it is very common. এই কথা বলিস না। Aseptic traumatic fever is very common in trauma cases or fracture cases. Aseptic মানে কি? There is no infection. Fever, traumatic fever. After fracture in certain patients they develop fever, but there is no the blood count is normal, and if you send the urine sample or blood sample, there will be no culture. So this is a aseptic condition. This is due to the inflammatory response at the fracture site. Inflammatory response to the fracture site. It's not uncommon, it's very common. Sometimes patient মানে ঘাবড়ে যায় যে আমাদের ফিভার এসে গেছে ফ্র্যাকচারের পর, বাট ইট ইজ ভেরি কমন। নেক্সট ইজ সেপ্টিসেমিয়া। সেপ্টিসেমিয়া মিনস কি? সেপ্টিসেমিয়া মানে কি? ইনফেকশন ইন দ্য ব্লাড। সেপ্টিসেমিয়া infection mainly occurs in compound fracture, very unlikely in close fracture. Septicemia is common. Another is crush syndrome. Crush syndrome পড়েছিস? What is crush syndrome? Crush syndrome, it occurs actually by a run over injury, means a leg run over by a car or person is run over by a car. Crush syndrome occurs in that case. What happened? It will if a person run over by a car, it will crush the muscles. Okay, it will crush the muscle. So what is inside the muscle? It is myoglobin and some electrolyte like sodium, potassium, high potassium and calcium. So if a crush injury in the muscle occur, if a muscle is crushed, so what happens? This potassium will come into the circulation from the muscle and কি আসে? Myoglobin. Okay, myoglobin, potassium এগুলো সার্কুলেশনে আসে। না hyperkalemia and also hypercalcemia হয় কি করে? They are toxicity to heart. It can cause cardiac arrhythmia. Another is myoglobin. Myoglobin কি হবে? It will excreted from kidney, myoglobinuria. And crush syndrome কি হয়? So myoglobinuria হয় and it will leads to AKI, acute kidney injury, acute renal failure. So this is crush syndrome. Next is the local. Local complication is infection. Infection is less common in close fracture. It is more common in compound fracture. Another is compartment syndrome. It is also very important. Compartment syndrome, where the fracture or fracture hematoma communicates with the external environment. It's known as compound fracture. Close fracture means fracture or the fracture hematoma does not communicate with the external environment. তাহলে সেটা হচ্ছে ক্লোজ ফ্র্যাকচার। কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার, ফ্র্যাকচার এন্ড ফ্র্যাকচার হেমাটোমা কমিউনিকেটস উইথ দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। সিম্পল ভাষায় আরেকটা হচ্ছে ওপেন ফ্র্যাকচার। ওপেন ফ্র্যাকচারে ইনফেকশন, সেপ্টিসেমিয়া এগুলো খুব কমন, বাট দিস আর ভেরি লেস কমন ইন ক্লোজ ফ্র্যাকচার। ক্লোজ ইনজুরিতে প্রায় দেখাই যায় না মানে ইনফেকশন। তাহলে এগুলো বুঝতে পেরেছিস। নেক্সট হচ্ছে লেট কমপ্লিকেশন। সো আর্লি কমপ্লিকেশন যখন পেশেন্ট অ্যাডমিশন হবে, এগুলো কিন্তু খুব মাথায় রাখতে হবে আর্লি কমপ্লিকেশনগুলো। কারণ হচ্ছে আমাকে শুধু ফ্র্যাকচার ট্রিট করলে হবে না, আমাকে এই কমপ্লিকেশনগুলো ট্রিট করতে হবে। লেট কমপ্লিকেশন প্রথমে হচ্ছে নন ইউনিয়ন, এই যে ডিলেড ইউনিয়ন। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে ডিলেড ইউনিয়ন। ডিলেড ইউনিয়ন নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে দেরি করে ইউনিয়ন হচ্ছে। নেক্সট ইজ নন ইউনিয়ন। নন ইউনিয়ন মানে হচ্ছে বোন ইউনাইট করেনি। থার্ড ইজ ম্যাল ইউনিয়ন। হোয়াট ইজ ম্যাল ইউনিয়ন?
Union in malposition. Bone united but in malposition. ঠিকভাবে ইউনিয়ন হয়নি, মানে ঠিক পজিশনে ইউনিয়ন হয়নি। সুপ্রাকন্ডালার হিউমেরাস ম্যাল ইউনিয়ন হয় যদি প্রপারলি ট্রিট না করা হয়। দ্যাট ডিফর্মিটি ইজ নোন অ্যাজ কিউবিটাস ভ্যারাস ডিফর্মিটি। আর একটা নাম হচ্ছে কি, গানস্টক ডিফর্মিটি, বন্দুকের মতো, গানস্টক ডিফর্মিটি অর cubitus varus deformity. So union occurs but in malposition, so that is malunion. Next is avascular necrosis. সবগুলো পড়ানো হবে, অনেকগুলোই পড়ানো হবে এর মধ্যে। avascular necrosis, avascular necrosis নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে necrosis of the bone due to disruption of blood supply. Necrosis of a part of a necrosis of the part of a bone due to disruption of the blood supply. Most common avascular necrosis মানে যে ফ্র্যাকচার হেড অফ ফিমার ফলোইং নেক ফিমার ট্রমা, নেক ফিমার ফ্র্যাকচার, ফ্র্যাকচার হেড অফ দ্য ফিমার আন্ডারগো অ্যাভাসকুলার নেক্রোসিস ফলোইং ফ্র্যাকচার নেক অফ ফিমার। ঠিক আছে। নেক্সট ইজ দ্য শর্টনিং। শর্টনিং মানে হচ্ছে কি, ছোট হয়ে যাওয়া। ইট ইজ মোর কমন ইন শ্যাফট অফ ফিমার ফ্র্যাকচার or শ্যাফট অফ টিবিয়া ফ্র্যাকচার। After union you will find the limb is shortening, limb is shortened. Next is the joint stiffness. Joint stiffness, it occurs in mainly in intra-articular fracture. Intra-articular fracture means the fracture which extend up to the joint, intra-articular fracture, and it also occurs after plaster cast application. আগেকার দিনে কি হতো, ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার বা ফ্র্যাকচার টিবিয়া বা ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ টিবিয়া, ইন ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ টিবিয়া বা প্রক্সিমাল টিবিয়া কি করা হতো, অ্যাভাব নি কাস্ট করা হতো, অ্যাভাব নি প্লাস্টার, পা একদম ফুট থেকে শুরু করে মিড থাই অব্দি প্লাস্টার করা হতো। সো 2 মাস প্লাস্টার রেখে দেওয়ার পর কি হতো, হাঁটু ভাঁজ হতো না, অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ভাঁজ হতো না। সো দিস ইজ এ ড্রব্যাক অফ প্লাস্টার। ইফ ইউ পুট দ্য প্লাস্টার ফর 2 months it will definitely cause joint stiffness due to appearance of fibrous tissue at the joint. সো এখন অনেক ডেভেলপ হয়ে গেছে, এখন সার্জারি করে দেওয়ার মেন একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যাতে জয়েন্ট স্টিফনেস না হয়। If a patient comes to you with a fractured shaft of tibia, you will put a nail and mobilize the patient, means mobilization of the joint from the next day. So thus the joint stiffness will not occur. আমরা পেশেন্টকে POD 1 থেকে, পোস্ট অপারেটিভ ডে 1 থেকে বলে দিই হাঁটু ভাঁজ করতে কি অ্যাঙ্কেল ভাঁজ করতে, অপারেশনে পোস্ট অপারেটিভ ডে 1 থেকে বলে দিই। তাতে কি হয়, জয়েন্ট স্টিফনেসটা হয় না। আচ্ছা, একবার জয়েন্ট স্টিফনেস ডেভেলপ করলে ভীষণ ডিফিকাল্ট এটাকে ট্রিট করা, কারণ পেশেন্ট পারপাস সার্ভ হবে না, হাঁটতে পারবে না। So joint stiffness is a common after plaster application for long time. Next is the osteomyelitis, means infection in the bone, osteomyelitis. আচ্ছা, Boltzmann ischemic contracture এটা পড়ানো হবে। Boltzmann ischemic contracture, it is a contracture of the muscle after trauma. Okay, it's a contracture of the muscle and is very very important short note in your undergraduate. Every alternate year এটা আসে Boltzmann ischemic contracture. It is a sequence of compartment syndrome. Compartment syndrome টা ভালো করে বুঝলে এটা বোঝা যাবে। Boltzmann ischemic contracture. আর এটা যে myositis ossificans. Oh, what is myositis ossificans? Myo মানে কি, muscle. Ossificans mean calcium bone formation. So myositis ossificans mean bone formation within the muscles and soft tissue. Okay, it mostly occurs in elbow following a elbow fracture, myositis ossificans. ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে osteoarthritis. Osteoarthritis means inflammation of the joint, but কি বলবো এটা, osteoarthritis হচ্ছে মানে ইনফ্লামেশন, বাট ইট ইজ নট মানে নট ইনফেক্টিভ ইনফ্লামেশন। ইনফেক্টিভ ইনফ্লামেশন কে বলা হয় সেপটিক আর্থ্রাইটিস। এটা হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস। আরো ভালো ভাষায় বললে হচ্ছে পোস্ট ট্রমাটিক secondary osteoarthritis. ঠিক আছে, post traumatic secondary osteoarthritis. It also occurs after intra-articular fracture, means the fracture which extend up to the joint. So যখন একটা intra-articular fracture আসবে, যে ফ্র্যাকচারটা জয়েন্ট অবধি এক্সটেন্ড করছে, সেটাকে খুব ভালোভাবে রিডিউস করতে হয়। দ্য জয়েন্ট আর্টিকুলার মার্জিনস, দ্য কার্টিলেজ খুব ভালোভাবে রিডিউস করতে হয়, নাহলে কি হয়, এই যে পোস্ট অপারেটিভ এই পোস্ট ট্রমাটিক সেকেন্ডারি অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে। প্রত্যেকটা বুঝতে পেরেছিস মানে? ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন। দুটো পড়াবো, খুব ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ আ আর্লি
complication and it is a systemic complication. আচ্ছা, most dreadful complication, most dreadful কি বলবো, systemic complication after fracture is fat embolism. This is the most dreadful systemic complication after fracture, and patient may die in this condition. The mortality is very high. That is fat embolism. So what is fat embolism? So it occurs in long bone fracture, fracture diaphyseal fracture of femur, diaphyseal fracture of tibia. So what happens? So the medullary canal of an adult bone, fracture femur or tibia, the medullary canal of an adult bone contain hemopoietic cell and also the fat cell. The bone marrow যত বড় হবে কি হবে, hemopoietic cell will be replaced by fatty cell. So when a trauma occurs, when a fracture occurs at the long bone like femur or tibia, so what happens? The fat which is present within the medullary canal or medullary cavity, it will enters into the circulation. The fat globules or fat which is present within the medullary canal or medullary cavity, it enters into the blood circulation. So after entering into the blood circulation, they will travel, the fatty globules will travel up to the lungs. It will travel into the lung and it will cause congestion in the lung, obstruction in the lung, and pulmonary edema. So this condition is known as fat embolism syndrome. It indicates the presence of fat globules in lung parenchyma and peripheral circulation after long bone or fracture long bone or major trauma. So কি ফ্র্যাকচার আছে যারা ফ্যাট এম্বলিজম করে? So most common example হচ্ছে fracture of major long bone. Mainly হচ্ছে fracture diaphyseal fracture femur, মানে shaft of femur and shaft of tibia. আর কি ফ্র্যাকচার আছে? এছাড়া হতে পারে চেস্ট ইনজুরি, অ্যাবডোমিনাল ইনজুরি আর পেলভিস ফ্র্যাকচার, বাট লেস কমন চেস্ট ইনজুরি, অ্যাবডোমিনাল ইনজুরি অ্যান্ড পেলভিস ফ্র্যাকচার। লং বোন ফ্র্যাকচার হিউমেরাসও হতে পারে, বাট লং বোন যত ছোট হবে তত হচ্ছে ফ্যাট এম্বলিজম হওয়ার চান্স কম। মোস্ট কমন কজ অফ ফ্যাট এম্বলিজম ইজ ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার, তারপর হচ্ছে ফ্র্যাকচার টিবিয়া, ঠিক আছে। আবার হচ্ছে একটা পেশেন্টের ইউনিল্যাটারাল ফ্র্যাকচার ফিমার হয়েছে আর একটা পেশেন্টের বাইল্যাটারাল ফিমার ফ্র্যাকচার হয়েছে। সো দ্য পেশেন্ট উইথ আ বাইল্যাটারাল ফিমার ফ্র্যাকচার আর মোর প্রোন টু ডেভেলপ ফ্যাট এম্বলিজম। যত বড় বোন হবে, লং বোন হবে, তত তার চান্স বেশি ফ্যাট এম্বলিজম হবার। আবার ইউনিল্যাটারাল ফ্র্যাকচারের বদলে যদি বাইল্যাটারাল ফ্র্যাকচার হয়, তাহলে বাইল্যাটারাল ফ্র্যাকচারে ফ্যাট এম্বলিজম হওয়ার চান্স অনেক বেশি, ঠিক আছে। ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ট্রমা। আচ্ছা, টাইম পিরিয়ডটা মনে রাখবি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ 24 আওয়ার টু 72 আওয়ার্স, 24 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টা। মোস্ট কমন টাইম পিরিয়ড fat embolism development is 24 hours to 72 hours. আচ্ছা, এটা বলে দিলাম। And it is a devastating clinical deterioration in within hours. আর এটা যে মাল্টিপল ইনজুরি, পলিট্রমা পেশেন্টদেরও ফ্যাট এম্বলিজম হতে পারে। আচ্ছা, there are several non-traumatic cause of fat embolism. Non-traumatic cause কি আছে বেশি মনে রাখার দরকার নেই, যদি ধরে কিছু মনে রাখবি। একটা হচ্ছে অস্টিওমাইলাইটিস, অর্থোপেডিক পারপাসে আমরা তিনটে আছে আমাদের, যেটা হচ্ছে অস্টিওমাইলাইটিস। অস্টিওমাইলাইটিসে হতে পারে একটা হচ্ছে বোন ম্যারো হারভেস্টিং অ্যান্ড বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন। এনি ওয়ার্ক রিলেটেড টু দ্য বোন ম্যারো ক্যান লিডস টু ফ্যাট এম্বলিজম, বোন ম্যারো হারভেস্টিং অ্যান্ড বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন। আর এটা হচ্ছে বোন টিউমার লাইসিস অফ এ বোন টিউমার, দিস ক্যান কজ ফ্যাট এম্বলিজম। আরো কিছু কজ আছে লাইক প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ, দে ক্যান অলসো কজ ফ্যাট embolism. Acha, so what is the clinical features of fat embolism? So the diagnosis of fat embolism is based upon a criteria which is known as Guard's criteria for fat embolism, Guard's criteria. So what is this criteria? There are two components, major criteria and minor criteria. Major criteria মধ্যে হচ্ছে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে acute respiratory distress syndrome। তাহলে কি হবে? একটা respiratory distress because the fat globules enters within the lung parenchyma. The lung
pulmonary lung capillary vessels. So it will cause respiratory distress. Acha, next to lung, which organ is mostly involved in fat embolism? Next to lung is brain. The fat globules enters into the brain also, brain circulation. So it will cause cerebral symptoms. Cerebral symptoms means drowsiness, low GCS, Glasgow Coma Scale, drowsiness, and there will be confusion. So cerebral syndrome. So respiratory distress, cerebral symptoms, and petechial rash. Petechial rash you will found in conjunctiva, in the face, in the axilla, and the upper cervical trunk. So একটা হচ্ছে respiratory distress, একটা হচ্ছে cerebral problem, cerebral symptoms like drowsiness, confusion, delirium, আর একটা হচ্ছে petechial rash found in conjunctiva, face, axilla, and upper cervical trunk. Minor criteria. Minor criteria মধ্যে হচ্ছে tachycardia more than 110 beats per minute. Then fever, এই দুটো খুবই কমন। tachycardia, fever হচ্ছে more than 38.5. Okay, next is jaundice. আর হচ্ছে renal change কেন হয়? The fat globules enters into the kidney. Okay, and it will excrete through the urine. It can cause acute kidney injury. তারপর হচ্ছে retinal change, the fat globules enters into the retina, and when you do fundoscopy there you will see a small fat globules present in the retina. So this is retinal change. Another is the drop in hemoglobin. Drop in hemoglobin টা বলে রাখি, drop in hemoglobin more than 20%. Drop in hemoglobin more than 20%. আর একটা হচ্ছে নিউ অনসেট থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, মানে একটা নর্মাল পেশেন্ট যার প্লেটলেট কাউন্ট নর্মাল, তার যদি নতুন থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া অনসেট করে, পেশেন্টের যদি আগে থেকে থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া থাকে তাহলে কিন্তু হবে না। নিউ অনসেট থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, নতুন করে থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া ডেভেলপ করেছে, and the platelet count will drop more than 50%. ঠিক আছে, এখানে লেখা আছে আমি বলে দিচ্ছি, sudden drop in hemoglobin more than 20%, আর একটা হচ্ছে drop in platelet count more than 50%. Another is erythrocyte sedimentation rate. ESR will be high, it is more than 71 millimeter. আর হচ্ছে fat macroglobulinemia. So this is the minor criteria. So how will you diagnose a fat embolism syndrome? Two major criteria, at least two major criteria, or one major plus 4 minor criteria will diagnose the fat embolism. Two major criteria or one major, 4 minor criteria. So what are the laboratory investigation for fat embolism? That is arterial blood gas analysis, ABG, urine and sputum examination, hematological test, complete hemogram to see RBC count, platelet and ESR, and biochemical test. আচ্ছা, ইমেজিং খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ইমেজিং হচ্ছে চেস্ট এক্সরে। ফ্যাট এম্বলিজমে আমরা চেস্ট এক্সরে করি, যে অ্যাপিয়ারেন্সটা পাই সেটা হচ্ছে স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, এটা এমসিকিউ আসে। হোয়াট ইজ দ্য চেস্ট এক্সরে ফর এ ফ্যাট এম্বলিজম সিনড্রোম? it is snowstorm appearance, tushar jhor, snowstorm appearance. What happens? There will be multiple radiopaque foculent shadow, shadow in the lung field. It occurs due to pulmonary edema and complicated by infection. So multiple foculent shadow or multiple radiopaque shadow due to pulmonary edema and infection. এটা হচ্ছে snowstorm appearance in chest X-ray. আচ্ছা, treatment. What is the treatment of fat embolism? So we all know that fat embolism is a dreadful complication. So treatment will be very prompt. So the main treatment or main prophylaxis of the fat embolism is early fixation of fracture. Early internal fixation of fracture is the mainstay treatment or
mainstay prophylactic treatment of fat embolism. Actually fat embolism develop করে কখন 24 hour to 72 hours after trauma. So একটা পেশেন্ট যদি আসে ক্যাজুয়ালিটিতে উইথ এ ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার 6 ঘন্টার মধ্যে ধরো পেশেন্টটা ক্যাজুয়ালিটিতে এলো, সো ইফ ইউ ফিক্স দ্য ফ্র্যাকচার within 24 hours after trauma, so there will be very less chance of fat embolism because you have fixed the fracture within 24 hours, and after fixation of the fracture, now the fracture ends are stable, there is no movement at the fracture site, so the fat globules which is present within the medullary cavity, it cannot come into the circulation. আমি যে 24 ঘন্টার মধ্যে একটা ফিমার ফ্র্যাকচার ফিক্স করে দিই, শ্যাফট অফ ফিমার ফ্র্যাকচার ফিক্স করে দিলাম, বা একটা শ্যাফট অফ টিবিয়া ফ্র্যাকচার ফিক্স করে দিলাম, তাহলে কি হবে, ফ্যাট গ্লোবুলস গুলো আর মেডুলারি ক্যাভিটি থেকে সার্কুলেশনে আসতে পারবে না, ফ্র্যাকচার সাইট ইজ স্টেবল, সো ইট উইল drastically reduce the chance of fat embolism. And once the fracture is fixed, though the fat embolism develop, it is not dreadful, you can manage the complication easily. যে ফ্র্যাকচারকে যতক্ষণ না আমি ফিক্স করব ফ্যাট এম্বুলিজম কিন্তু বন্ধ হবে না, ফ্যাট এম্বুলিজম হতে থাকবে। সো ফ্র্যাকচার ফিক্সেশন, আর্লি ফিক্সেশন অফ ফ্র্যাকচার ইজ দ্য বেস্ট প্রোফাইলেক্টিক ট্রিটমেন্ট অফ ফ্যাট এম্বুলিজম। আইডিয়ালি ইউ শুড ফিক্স দ্য ফ্র্যাকচার উইদিন 24 আওয়ার্স। আচ্ছা, নেক্সট কি আমাদের হচ্ছে রেসপিরেটরি প্রবলেম করছে, অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। সো অক্সিজেন থেরাপি, অক্সিজেন দেওয়া হয় কিভাবে, হাই ফ্লো অক্সিজেন বাই নর্মাল অক্সিজেন মাস্ক, অর ইউ ক্যান পুট দ্য পেশেন্ট ইন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর। হাই ফ্লো অক্সিজেন বাই নর্মাল অক্সিজেন মাস্ক, or you can put the patient in mechanical ventilator. What is the purpose? To prevent the hypoxia, to maintain the normal oxygen tension in the arterial blood. এখানে কি হয়, অক্সিজেন টেনশনটা কমে যায় in the arterial blood. Drop in SpO2, partial saturation of oxygen. ঠিক আছে, so you have to put the patient in high flow oxygen or put the patient in mechanical ventilator in PEP mode, PEEP, একটা ভেন্টিলেটরে পিইপি মোডে করা হয়। পিইপি হচ্ছে না জানলেও চলবে, পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার, পিইপি মোড ভেন্টিলেটরে ইউজ করা হয়। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে this is for prophylactic, that is steroid treatment, steroid, intravenous steroid for the prophylaxis of fat embolism. So what is the function of steroid? It will reduce the inflammation at the lung, it will help to reduce the inflammation of the lung, and it will reduce the pulmonary edema or pulmonary congestion. Okay, main প্রবলেমটা কি, ফ্যাট এম্বলিজমে ফ্ল্যাট গ্লোবুলস গুলো লাংয়ে আসে, সো ইট উইল লিড টু কনজেশন অফ দ্য লাং, পালমোনারি ইডিমা, দেয়ার উইল বি ভেন্টিলেশন পারফিউশন মিসম্যাচ। সো ইফ ইউ গিভ এ হাই ডোজ ইন্ট্রাভেনাস স্টেরয়েড, the inflammation will be less and there will be less ventilation perfusion mismatch. But once the fat embolism develop, there is no role of steroid. Fat embolism develop করে গেলে কিন্তু আর steroid দেওয়া যাবে না। Steroid only for prophylactic treatment of fat embolism, to prevent the development of fat embolism, not for the treatment. মেন হচ্ছে এটাই ট্রিটমেন্ট। আর যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে proper hydration of the patient. You should administer IV fluid to maintain proper hydration of the patient. Okay, and আরেকটা ড্রাগ ইউজ করা হয় এখানে, that is to prevent the deep vein thrombosis, prophylactic deep vein thrombosis এর জন্য ইউজ করে, that is enoxaparin ইউজ করা হয়। enoxaparin হচ্ছে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, enoxaparin ইনজেকশন ইউজ করা হয়, enoxaparin ইনজেকশন টু prevent deep vein thrombosis. তাহলে হচ্ছে মেন ট্রিটমেন্ট অফ ফ্যাট এম্বলিজম ইজ, ফার্স্ট ইজ কি, হ্যাঁ, ফার্স্ট হচ্ছে আর্লি internal fixation or early fixation of fracture. Early fixation of the fracture is the best treatment to prevent fat embolism within 24 hours. Next হচ্ছে oxygen therapy. এটা হচ্ছে high flow oxygen or you can give oxygen in mechanical ventilator. Okay, high flow oxygen means 2-4 লিটার দিয়ে অক্সিজেন হবে না, এটা 10-15 লিটার 20 লিটার পার মিনিট অক্সিজেন দেওয়া হয়। আর হচ্ছে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর।
Third is prophylactic steroid injection. Prophylactic steroid injection to reduce the inflammation and congestion in lung parenchyma, in the lung. Fourth is IV fluid for proper hydration. Fifth is prophylaxis of DVT দেওয়া হয় by low molecular weight heparin, আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে enoxaparin. এই পাঁচটা হচ্ছে মেইন ট্রিটমেন্ট। বাট ফার্স্ট ইজ আর্লি ফিক্সেশন অফ দ্য ফ্র্যাকচার। আরেকটা হচ্ছে যখন একটা ফিমার ফ্র্যাকচার হয়, যখন পেশেন্টকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় শিফট করা, ধরো আমাদের হসপিটালটা ছোট হসপিটাল, এখানে অপারেশনটা হবে না, 50 কিলোমিটার দূরে হবে, দ্য পেশেন্ট শুড বি রেফার টু দ্যাট হসপিটাল and very carefully you have to at least stabilize the fracture by any means. যদি ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ টিবিয়া হয় প্লাস্টার করে পাঠাতে হবে ভালোভাবে। যদি ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার হয় প্লাস্টার করা যাবে না, তখন একটা স্প্লিন্ট ইউজ করি, বলেছিলাম থমাস স্প্লিন্ট। থমাস স্প্লিন্টটা ইউজ করলে কি হবে, ফ্র্যাকচার সাইটে মুভমেন্টটা কমে যাবে। ফ্যাট এম্বুলিজম মেইনলি এটা প্রপোর্শনাল টু দ্য মুভমেন্ট অ্যাট দ্য ফ্র্যাকচার সাইট। ফ্র্যাকচার সাইটে যত বেশি মুভমেন্ট হবে ফ্যাট এম্বুলিজম হওয়ার চান্স তত বেশি। তাই যখন একটা ফ্র্যাকচার শ্যাফট অফ ফিমার পেশেন্টকে ছোট হসপিটাল থেকে বড় হসপিটালে রেফার করা হয়, অ্যাটলিস্ট ইউজ আ থমাস স্প্লিন্ট। থমাস স্প্লিন্ট ইউজ করলে কি হবে, ফ্র্যাকচার সাইটে মুভমেন্টটা একটু কমে যাবে, তাহলে হচ্ছে ফ্যাট এম্বুলিজম হওয়ার চান্স কম। তাহলে অলসো দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ দ্য পেশেন্ট, হাউ উইল ইউ সেন্ড দ্য পেশেন্ট টু দ্য হায়ার সেন্টার, ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি তুমি ইয়ে না করে, মানে হচ্ছে ফ্র্যাকচারটাকে স্টেবল না করে হায়ার সেন্টারে রেফার করা হয়, তাহলে রাস্তাতে কিন্তু ফ্যাট এম্বুলিজম হতে পারে, বিকজ ইট ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ মুভমেন্ট অ্যাট দ্য ফ্র্যাকচার সাইট। আর ফ্যাট এম্বুলিজম ডেভেলপ করলে ভেরি ডিফিকাল্ট ট্রিট করা, কারণ হচ্ছে ওয়ান্স দ্য ফ্যাট এম্বুলিজম ডেভেলপ কি হবে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাবে, পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কমবে, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হবে, পেশেন্টের ফিভার থাকবে। এই সময় পেশেন্টকে অপারেট করা ভেরি ডিফিকাল্ট, পেশেন্টকে ওটিতে তোলা ভেরি ডিফিকাল্ট। আর যদি আমি পেশেন্টকে ফিক্সেশন নাও করি, যদি ফ্র্যাকচারটাকে ফিক্সেশন নাও করা হয়, তাহলে কি হবে, পেশেন্টের ফ্যাট এম্বুলিজম হতেই থাকবে যত অক্সিজেন দিই না কেন। সেই জন্য আর্লি ফিক্সেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর্লি ফিক্সেশন করলে অ্যাটলিস্ট 5 টাইমস ফ্যাট এম্বুলিজম হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আর যদিও বা ফ্যাট এম্বুলিজম হয়, আই ক্যান ইজিলি ট্রিট দ্য কন্ডিশন। ঠিক আছে, ফ্যাট এম্বুলিজম এইটুকুই জানতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে, এবার হচ্ছে লোকাল কমপ্লিকেশন। আর্লি লোকাল কমপ্লিকেশন অফ ফ্র্যাকচার, very very important is the compartment syndrome. Early local complication of fracture. Compartment syndrome. Acha, what is compartment? Compartment কি? Compartments of the leg. Anatomy পড়েছিলিস তো? আচ্ছা, কি কম্পার্টমেন্ট কি? আচ্ছা বলেছি, কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে একটা লেগকে যদি আমি ক্রস সেকশন করি তাহলে এরকম জিনিসটা দেখবো, টিবিয়া আছে, ফিবুলা আছে, ঠিক আছে। কম্পার্টমেন্ট বেসিক্যালি দিস আর দ্য কি বলবো, এনক্লোজ অসিও ফেশিয়াল পকেটস অফ দ্য লেগ, যেখানে হচ্ছে যেমন হচ্ছে এইটা টিবিয়া, এটা ফিবুলা, এখানে কি থাকে মাঝখানে একটা স্ট্রাকচার থাকে, ইন্টারোশিয়াস মেমব্রেন, ঠিক আছে। দেখ বলে রাখি, টিবিয়ার ফিবুলার মাঝখানে কি থাকে, ইন্টারোশিয়াস মেমব্রেন। ফিবুলা থেকে দুটো ফাসা যায়, একটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়রলি, এটা হচ্ছে ফিবুলা, এটা হচ্ছে টিবিয়া। ফিবুলা থেকে একটা অ্যান্টিরিয়রলি যাচ্ছে একটা ফাসা, ল্যাটারালি একটা ফাসা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ইন্টারোশিয়াস মেমব্রেন বিটুইন টিবিয়া এন্ড ফিবুলা। আর এটা হচ্ছে আরেকটা ফাসা, ঠিক আছে। কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে এই যে ফাসা আর বোনের মাঝখানে যে এরিয়াটা, এটা হচ্ছে একটা কম্পার্টমেন্ট। এই যে ইন্টারোশিয়াস মেমব্রেন, ফিবুলা, টিবিয়া, ফাসা, এই একটা হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট। সো দিস ইজ দ্য কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম? কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ইজ অ্যান, মনে রাখবি, কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ইজ অ্যান এলিভেশন অফ ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেশার, এটা বলতে হবে। কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ইজ অ্যান এলিভেশন অফ interstitial pressure in a closed osseofacial compartment. It is an increase in elevation of the interstitial pressure of a closed osseofacial compartment. So what is the normal interstitial pressure of a compartment is 5 to 15 millimeter of mercury. Okay, elevation of interstitial pressure in a compartment.
আচ্ছা, compartment syndrome, in which fracture the compartment syndrome is common? It is the proximal tibia fracture. Proximal tibia fracture is most prone to develop compartment syndrome, and it leads to compartment syndrome of leg. Compartment syndrome of leg. আর কোন কোন ফ্র্যাকচারে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হতে পারে? একটা হচ্ছে সুপ্রাকন্ডালার হিউমেরাসে হতে পারে বা ইন্টারকন্ডালার হিউমেরাস, বাট দিস আর লেস কমন। কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম অফ ফোরআর্ম, যেখানে ফ্র্যাকচারটা হয় তার নিচ থেকে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হয়, ঠিক আছে, তার নিচ থেকে হবে, তার উপরে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হবে না। যেমন প্রক্সিমাল টিবিয়া ফ্র্যাকচার, ইট উইল লিড টু কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম অফ লেগ, দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন। নেক্সট হচ্ছে ফ্র্যাকচার সুপ্রাকন্ডালার হিউমেরাস, ইট উইল লিড কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম অফ দ্য ফোরআর্ম। আরেকটা কমন হচ্ছে ankle fracture, bimalleolar or trimalleolar fracture, it can lead to compartment syndrome to foot. Bimalleolar or trimalleolar ankle fracture, compartment syndrome of foot, but most common is compartment syndrome of leg. আচ্ছা, এবার হচ্ছে লেগের অ্যানাটমিটা একটু মনে আছে কারো? there are 4 compartments of leg. anteriorly থাকে anterior compartment, lateral compartment, posteriorly দুটো কম্পার্টমেন্ট থাকে, superficial compartment and deep compartment. anteriorly tibial কি কি মাসল থাকে? anterior compartment of leg এ কি কি মাসল থাকে? এটা অ্যানাটমি জানতে হবে তো। anteriorly থাকে tibialis anterior muscle, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus. lateral compartment এ থাকে peroneus brevis and peroneus longus, ঠিক আছে, এখানে থাকে peroneus brevis, peroneus longus। এটা হচ্ছে কি কম্পার্টমেন্ট? এই পিঙ্ক কালারটা, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, ডিপ পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ডিপ অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট, ডিপ পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট এন্ড সুপারফিশিয়াল পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। ডিপ পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে কি থাকে? ফ্লেক্সর গুলো থাকবে। কি কি থাকবে? ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস আর টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র। আর একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল কম্পার্টমেন্ট, কি কি থাকবে? গ্যাস্ট্রোসোলিয়াস মাসল, গ্যাস্ট্রোসোলিয়াস এন্ড প্লান্টারিস, তিনটে মাসল থাকে। সো এগুলো হচ্ছে এক একটা ক্লোজড অসিওফেশিয়াল কম্পার্টমেন্ট। সো হোয়াট ইজ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম? এনি elevation of interstitial pressure within this closed osseofacial compartment is known as compartment syndrome, ঠিক আছে। So what are the other cause of compartment syndrome apart from trauma? ঠিক আছে, একটু বলে রাখি। ট্রমাটিক হচ্ছে সফট ফ্র্যাকচার একটা ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে সফট টিস্যু ইনজুরি, সফট টিস্যু ক্রাশ ইনজুরি অর সফট টিস্যু ইনজুরি। burn can leads to compartment syndrome. নেক্সট হচ্ছে খুব কমন ইন রুরাল পপুলেশন, দ্যাট ইজ স্নেক বাইট, ভেনামাস স্নেক বাইট। আর হচ্ছে ইন্ট্রামাসকুলার হেমাটোমা, দিস ক্যান লিডস টু কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম। আচ্ছা, নন ট্রমাটিক কজ হচ্ছে ইনফেকশন, এক্সারসাইজ মিনস এক্সেসিভ এক্সারসাইজ, যারা হচ্ছে অ্যাথলেটস, লং রানার, তাদের কি হয়? লেগের কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হতে পারে। there may be increased interstitial pressure of compartment. অ্যাথলেটস যারা, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস আর হিমোফিলিয়া। আর আয়োট্রোজেনিক মিনস, আয়োট্রোজেনিক মানে কি? আয়োট্রোজেনিক মানে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওরের জন্য যেটা হয়, ড্রাগ ইনডিউস অর ডিউ টু ইনডিউস বাই ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওর। এটা হচ্ছে কি কি হয়? ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন অর ডিপ ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন। আর ইন অর্থোপেডিক প্র্যাকটিস যেটা আমরা খুব কমন দেখি, যেটা হচ্ছে টাইট প্লাস্টার। টাইট প্লাস্টার, যদি কেউ খুব টাইট করে প্লাস্টার করে, সেক্ষেত্রে কি হতে পারে? কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হতে পারে। টাইট প্লাস্টার, এটুকুই খালি মনে রাখতে হবে, বেশি কিছু নেই। আচ্ছা, প্যাথোফিজিওলজিটা একটু বলে রাখি। হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোফিজিওলজি অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম? খুব সিম্পল করে বললে, এটাই আমি পেয়েছি চারটা তোদের জন্য সিম্পল ওয়েতে। ফ্র্যাকচার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সফট টিস্যু ইনজুরি, এনি ফ্র্যাকচার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সফট টিস্যু ইনজুরি। ওকে, সফট টিস্যু ইনজুরি আগে হবে, তারপর কিন্তু ফ্র্যাকচার হয়। কি হয়? এনি ফ্র্যাকচার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সফট টিস্যু ইনজুরি লিডস টু কি? সোয়েলিং অফ দ্যাট এরিয়া অর সোয়েলিং অফ দ্যাট কম্পার্টমেন্ট। ওকে, so there will be rise of compartment pressure and there will be collapse of the microvasculature of the compartment. একটা কম্পার্টমেন্টে ফ্র্যাকচার হলো, কি হবে? সেখানে
একটা লোকাল প্রেশার রাইজ করবে ডিউ টু সোয়েলিং অফ দ্য মাসল, সোয়েলিং অফ দ্য সফট টিস্যু, সেখানে একটা লোকাল প্রেশার রাইজ করবে। ইট উইল কম্প্রেস দ্য মাইক্রোভাস্কুলেচার অফ দ্যাট এরিয়া, ছোট ছোট যে ভেসেলস গুলো আসবে সেগুলোর উপর কম্প্রেস করবে। তার ফলে কি হবে, there will be a stasis of blood and there will be increased tissue pressure. ভেসেল যদি কম্প্রেস হয়, ছোট ছোট ভেসেল কম্প্রেশন হলে লোকাল টিস্যু প্রেশারটা বাড়বে। there will be increased tissue pressure at that area and the tissue pressure will be more than venous pressure, so it will lead to decrease flow of blood from the tissue to small vessel. There will be a stasis of the blood, so it will lead to tissue hypoxia and edema and it is a vicious cycle. তাহলে একটা লোকাল ইনজুরি হলে কি হবে, লোকাল প্রেশার রাইজ করবে, সোয়েলিং হবে, সফট টিস্যু সোয়েলিং, লোকাল প্রেশার রাইজ করবে, লোকাল প্রেশার রাইজ করলে ছোট ছোট যে ভেসেলস আছে তার উপর প্রেশার হবে, সো ছোট ছোট ভাস্কুলেচার সেটা কোলাপস করবে, টিস্যু প্রেশারটা বাড়বে, কারণ যে টিস্যু থেকে ব্লাড ভেসেলসে আসতে পারবে না, টিস্যু প্রেশারটা বাড়বে, এর ফলে কি হবে, hypoxia and edema. So this is the pathophysiology of compartment syndrome. So what are the signs and symptoms of compartment syndrome? একটা পেশেন্ট যদি আসে proximal tibia compartment syndrome, কি হবে, the compartment syndrome নিয়ে এলে প্রথম হচ্ছে সাইডটা হচ্ছে প্রচন্ড ফুলে থাকবে, there will be huge swelling at the fracture site or at the involved limb, there will be huge swelling. Number one is the huge swelling. Next is the tense compartment, যে কম্পার্টমেন্ট যে লেগটা থাকবে সেটা প্রচন্ড টেন্স থাকবে। থার্ড ইজ দ্য ব্লিস্টার, দেয়ার মে বি ব্লিস্টার ফর্মেশন। তাহলে একটা হচ্ছে হিউজ সোয়েলিং অফ দ্য লেগ, ওইদিকে কথা বলিস না, একটা হচ্ছে হিউজ সোয়েলিং অফ দ্য লেগ, একটা হচ্ছে টেন্সড কম্পার্টমেন্ট, দ্য কম্পার্টমেন্ট উইল বি টেন্সড অ্যান্ড দেয়ার উইল বি ফ্র্যাকচার ব্লিস্টার, এই তিনটে জিনিস দেখা যায়। নেক্সট হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করি কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম, ইট ইজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, এটা কোনো ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস নেই। Very important, that is 5P. একটা proximal tibia fracture যদি swelling of the leg নিয়ে আসে, you will always examination of this 5P. 5P টা কি, একটা হচ্ছে pain means কোনো ফ্র্যাকচারে তো পেইন হবে, তাহলে পেইনটা কেন বলছি, here the pain is out of proportionate to the fracture, pain is out of proportionate to the fracture, ফ্র্যাকচার যত না হয় তার থেকে পেইনটা অনেক বেশি হয়। নাম্বার 2 is pulselessness. Pulselessness means যেহেতু ভাস্কুলেচার একটু কম্প্রোমাইজ হচ্ছে, there will be feeble pulse in the, কোথায় দেখবো যদি লেগে হয়, dorsalis pedis artery and posterior tibial artery. So pulselessness means absence of pulse or feeble pulse at the dorsalis pedis artery and posterior tibial artery. Third is pallor. Pallor means there will be paleness of the limb due to vascular compromisation. Pallor. Pale or pallor. Third is the paresthesia. Paresthesia means sensation কমে যাওয়া, paresthesia. So paresthesia আমরা কি করে চেক করি, সেটা আমরা চেক করি, বেস্ট টেকনিক হচ্ছে 2 point discrimination. আমরা এখানে যেটা চেক করি সেটা হচ্ছে 2 point discrimination. You can also compare with the other limb, সেভাবে করা যায়, বাট বেস্ট হচ্ছে 2 point discrimination. আর হচ্ছে paralysis means weakness of the muscles of that involved limb. তাহলে পেইন, তারপর পালসলেসনেস, তারপর হচ্ছে প্যারাস্থেসিয়া, এই প্যালর, পেইন, পালসলেসনেস, প্যালর, প্যারাস্থেসিয়া, প্যারালাইসিস। পেইন, পালসলেসনেস, পেইন মানে আউট অফ প্রপোর্শনাল টু দ্য ফ্র্যাকচার, ঠিক আছে, পেইন, পালসলেসনেস, প্যালর, প্যারাস্থেসিয়া, প্যারালাইসিস, পাঁচখানা পি, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে প্যাসিভ স্ট্রেচ টেস্ট করতে পারি, যেমন হচ্ছে যদি হাতে কম্পার্টমেন্ট ফোরাম কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হয়, সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা প্যাসিভলি স্ট্রেচ করতে পারি ফিঙ্গারগুলোকে, তাহলে পেন হতে পারে, অথবা পায়ে যদি কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম হয়, উই ক্যান প্যাসিভলি স্ট্রেচ দ্য টোজ, সো ইট উইল লিড টু পেন, এটাকে বলা হয় প্যাসিভ স্ট্রেচ টেস্ট। সো দিস আর দ্য ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইউজড ইন কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম। আচ্ছা, আর একটা ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া যায়, এটা আমিও কোনোদিন দেখিনি, আমাদের ইন্ডিয়াতে মানে খুবই কম সেন্টারে আছে, যেটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি ইউ ক্যান মেজার দ্য প্রেশার অফ দ্যাট কম্পার্টমেন্ট। সো হোয়াট ইজ দ্য কম্পার্টমেন্ট, নর্মাল কম্পার্টমেন্ট প্রেশার ইজ 5 to 15 millimeter of mercury. কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম কখন হয়, when the pressure elevated more than 30 millimeter of mercury.
5 to 15 হচ্ছে নর্মাল, যদি মোর দেন 30 মিলিমিটার অফ মার্কারি হয় তখন হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ডেভেলপ করে। সো ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি মেজার দ্য কম্পার্টমেন্ট প্রেশার বাই দিস ইনস্ট্রুমেন্ট। ইট ইজ দ্য ইন্ট্রা কম্পার্টমেন্টাল প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম, ঠিক আছে। বাট ইন ইন্ডিয়া ইট ইজ রেয়ারলি প্র্যাকটিস। আমরা মেনলি ডিপেন্ড করি 5P এর উপর। আচ্ছা, what is the complication of this compartment syndrome? Why we are worried about this compartment syndrome? The most common complication of the compartment syndrome মনে রাখবি, it will further leads to Boltzmann ischemic contracture. Next ক্লাসে পড়াবো Boltzmann ischemic contracture. Ultimately the limb will be non-functional. Boltzmann ischemic contracture. Next is it will cause paralysis of the muscle. It will lead to weak dorsiflexion or it will lead to claw hand. It cause paralysis of the muscle, ischemic paralysis of the muscle. Or it can cause permanent nerve damage, permanent injury to the nerve. Okay, sometimes the compartment syndrome is so severe that we have to amputate the limb. So main সবচেয়ে বড় কমপ্লিকেশন হচ্ছে Boltzmann ischemic contracture. The most important complication is Boltzmann ischemic contracture. Then muscle paralysis leads to claw hand, weak dorsiflexion of the hand, and next is irreversible nerve injury. Okay, irreversible nerve injury. Nerve injury হলে কি হতে পারে? একটা হচ্ছে মোটর ফাংশন লস, যেটা হচ্ছে মাসল প্যারালাইসিস। আর কি হতে পারে? সেন্সরি লস, সেন্সেশন চলে গেল। আর হচ্ছে ক্রনিক নিউরোপ্যাথিক পেন, ক্রনিক নিউরোপ্যাথিক পেন, এগুলো হতে পারে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম? ম্যানেজমেন্ট, যখন একটা পেশেন্ট ধর ফ্র্যাকচার টিবিয়া তার সাথে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম নিয়ে এলো, তাহলে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম আমরা কিন্তু ক্লিনিক্যালি ওটাই দেখি, পেইন, প্যালোর, প্যারাস্থেসিয়া, পালসলেসনেস, প্যারালাইসিস, এই 5টা জিনিসই আমরা দেখি, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট টার্গেট ইজ টু রিডিউস দ্য কম্পার্টমেন্ট প্রেশার। কম্পার্টমেন্ট প্রেশারটাকে কমাতে হবে। তো কি করতে হবে? এলিভেশন অফ দ্য লিম্ব। সো when a patient comes to the casualty with a proximal tibia fracture, you have to elevate the limb. Elevation of the limb first of all. Next is you should remove all the bandage and plaster. যদি পেশেন্ট প্লাস্টার করে আসে, প্লাস্টার খুলে দিতে হবে। যদি পেশেন্ট ব্যান্ডেজ করে আসে, ব্যান্ডেজ খুলে দিতে হবে। You have to remove all the plaster, all the bandage from that affected part. Third is the ice application. Okay, and next is there are several drugs are used to reduce the swelling, যেমন ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন কম্পোজিশন, ঠিক আছে, কাইমোরাল ফোর্ট নামে পাওয়া যায়। সো রেস্ট, এলিভেশন and ice application, and use certain drugs like trypsin, chymotrypsin composition to reduce the swelling of the limb. আর নেক্সট হচ্ছে আরেকটা ইউজ, এটা বলা হয় পেশেন্টকে কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট অফ দ্য ফিঙ্গার্স অ্যান্ড টোস। যদি তার মুভমেন্ট থাকে, যদি তার ফিঙ্গার টোস প্যারালাইসিস না হয়ে থাকে, তাই বলা হয় কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট অফ দ্য ফিঙ্গার অ্যান্ড টোস টু রিডিউস দ্য সোয়েলিং অফ দ্যাট এফেক্টেড সাইড। তাহলে রেস্ট, আইস অ্যাপ্লিকেশন, ড্রাগস উইচ রিডিউস দ্য সোয়েলিং, অ্যান্ড স্ট্রেচিং এক্সারসাইজেস অফ ফিঙ্গার্স অ্যান্ড টোস, এটা হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। এটা করা হয় যখন কম্পার্টমেন্ট প্রেশার থাকে 20 মিলিমিটার অফ মার্কারি টু 30 মিলিমিটার অফ মার্কারি, ঠিক আছে। বাট যদি কম্পার্টমেন্ট প্রেশার মোর দেন 30 মিলিমিটার অফ মার্কারি হয়ে যায়, তখন কিন্তু কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের কোনো রোল নেই, তখন একটাই ট্রিটমেন্ট, সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে। 20 মিলিমিটার মার্কারি টু 30 মিলিমিটার মার্কারি আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করতে পারি। যদি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে দেখি সোয়েলিংটা কমে গেছে, যদি দেখি নর্মাল স্কিন কন্ডিশন আছে, তাহলে কিছুদিন পর পেশেন্টকে সার্জারি করা হয়। আর যদি দেখি না, যদি দেখি কম্পার্টমেন্ট প্রেশার মোর দ্যান 30 মিলিমিটার অফ মার্কারি, তাহলে কিন্তু অনলি ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জিক্যাল ডিকম্প্রেশন, ঠিক আছে। আচ্ছা, দ্য সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম, ঠিক আছে, ইজ নোন অ্যাজ ফেসিওটমি। এই কথাটা মনে রাখতে হবে, দ্য সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ আ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ইজ নোন অ্যাজ ফেসিওটমি, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ ফেসিওটমি? ফেসিওটমি মিন্স কিছু না, ফাঁসাটাকে কেটে দেওয়া, ফেসিওটমি। হোয়াট ইজ কম্পার্টমেন্ট? ইজ এ ক্লোজ অসিওফেশিয়াল কম্পার্টমেন্ট। তো তাহলে অসিওফেশিয়াল কম্পার্টমেন্টের মধ্যে যদি আমার ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেশারটা রাইজ করে, তাহলে কি করতে হবে? প্রেশারটাকে রিলিজ করতে হবে।
So you have to give an incision in the skin, you have to open the skin, subcutaneous tissue, and you have to give incision in the fascia. You have to cut the fascia. Okay, so you have to cut the fascia and release the pressure. এটা কি বলা হচ্ছে fasciotomy. Open skin and fascia down to the compartment. It is a surgical procedure where the fascia is cut to release the tension or pressure. তাহলে কম্পার্টমেন্ট কটা আছে আমাদের পায়ে? 4টে কম্পার্টমেন্ট আছে। তাহলে 4টে কম্পার্টমেন্টের ফাশাটাকে কেটে কি করতে হবে? প্রেসারটাকে রিলিজ করতে হবে। সিম্পল টেকনিক, এটাকে বলা হয় ফেসিওটমি। ওকে, আচ্ছা কি জিনিসটা আমি বলে রাখছি, পায়ে যেটা করা হয় আমরা দুটো ইনসিশন দিয়ে করি, 4টে কম্পার্টমেন্ট দুটো ইনসিশন দিয়ে ফেসিওটমি করি। এটাকে বলা হয় টু ইনসিশন 4 কম্পার্টমেন্ট ফেসিওটমি বা ডাবল ইনসিশন 4 compartment fasciotomy. We will give 2 incision, one along the lateral aspect of the leg, one along the medial aspect of the leg. দুটো ইনসিশন, ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে একটা, মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে একটা। তাহলে দুটো ইনসিশন আর 4টে কম্পার্টমেন্টকে রিলিজ করা হচ্ছে। 4টে কম্পার্টমেন্ট কি কি? অ্যান্টেরিয়র, ল্যাটারাল, পোস্টেরিয়র সুপারফিশিয়াল, পোস্টেরিয়র ডিপ। 4। তাহলে হচ্ছে 2 ডাবল ইনসিশন বা 2 incision 4 compartment fasciotomy. Okay, so this is the treatment of choice of compartment syndrome. Once the compartment syndrome develop and the pressure is more than 30 millimeter of mercury, there is no role of conservative treatment. You will release the fascia, you will open the fascia, cut the fascia and release the pressure. ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট। এটা হচ্ছে ফাশাটাকে রিলিজ করার পর, এটা হচ্ছে মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট। দেখ কতটা, এতটা কাটতে হয়, কিন্তু অল্প কাটলে হবে না, এতটা ইনসিশন দিয়ে পুরো যতটা ফাশা আছে পুরো ফাশাটাকে রিলিজ করতে হয় বা ফাশাটাকে কাটতে হয়, তাহলে হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট প্রেশারটা কমবে। তো এই দিকেও এতটা বড় ইনসিশন, মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে এতটা বড় ইনসিশন, ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টেও এতটা বড় ইনসিশন। সো কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ডেভেলপ করলে কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট ট্রিটমেন্ট করা। তাহলে ফ্র্যাকচারটাকে কি করে ট্রিটমেন্ট করবে? এর সাথে ফ্র্যাকচারও আছে। কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম আমরা ডাবল ইনসিশন 4 কম্পার্টমেন্ট ডাবল ইনসিশন দিয়ে দিলাম, কম্পার্টমেন্টটাকে রিলিজ করে দিলাম। এখানে একটা ইনসিশন, এটা মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে, ওদিকে ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে একটা ইনসিশন দেওয়া হচ্ছে, কম্পার্টমেন্টটাকে রিলিজ করে দিয়েছি। এবার তাহলে ফ্র্যাকচারটাকে কি করে ফিক্স করব? এবার তো প্লেট বসানো যাবে না, হ্যাঁ? ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল ফিক্সেশন হবে। তাহলে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম যদি হয় তাহলে কি করতে হবে? ফার্স্ট হচ্ছে ইউ শুড রিলিজ দ্য ফাশা, ইউ শুড রিলিজ দ্য প্রেশার বাই ফেসিওটমি। ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে, এই ট্রিটমেন্টটাকে বলা হয় ফেসিওটমি। এটা দেখ অনেকটা ইনসিশন দিতে হয় এবং ডিপ অবধি যেতে হয়, পুরো ডিপ অবধি যেতে হয়। দেখ পুরো বোন অবধি কিন্তু যেতে হয়, অনেকটা মানে ডিপ ফাশা অবধি যেতে হয়। সো এটা হচ্ছে ফেসিওটমি, দ্য সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস। আর ফ্র্যাকচার কম্পোনেন্টটাকে কি করে ট্রিটমেন্ট করব? বাই এক্সটার্নাল ফিক্সেশন। এইভাবে রাখতে হবে উনটা, তারপর হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট প্রেশার রিলিজ হলে তারপর উনটাকে ক্লোজ করতে হবে। ফার্স্ট ইউ ট্রিট দ্য উন্ড অ্যান্ড দেন ইউ ট্রিট দ্য ফ্র্যাকচার। তারপর হচ্ছে ফ্র্যাকচারটাকে ইন্টারনাল ফিক্সেশন করতে হবে। সো এটা ডিফিকাল্ট ট্রিটমেন্ট যদি কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম ডেভেলপ করে। ঠিক আছে? The incidence and mortality percentage of trauma and basic management of trauma, and then last but not the least scoring system. ঠিক আছে? তো what is trauma? ট্রমা কাকে বলে? তো যদি হিউজ এনার্জি ট্রান্সফার হয় ফ্রম অ্যান ইনফ্লিক্টিং সোর্স, ঠিক আছে, ট্রমা ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ injury to any part of human body as the result of energy transfer from an inflicting source. It can be a mechanical, it can be a chemical or thermal or radiation, whatever may be. ঠিক আছে? মেকানিক্যাল কজের মধ্যে কিরকম, হোয়াট আর দ্য মেকানিক্যাল কজ? নিশ্চয়ই শুনেছিস এতদিনে, ফরেন্সিকে পড়েছিস, সান বলছে ব্লান্ট ট্রমা, পেনিট্রেটিং ট্রমা। ঠিক আছে? পেনিট্রেটিং ট্রমার মধ্যে কি কি আছে? গান শট ইঞ্জুরি আছে, স্ট্যাব ইঞ্জুরি আছে। ঠিক আছে? তো এরপর হচ্ছে মোস্ট কমন কজেস অফ ট্রমা। হোয়াট আর দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ ট্রমা? RTA. RTA is the most common causes of trauma. ঠিক আছে? And falls and violence, and
এই যে RT and falls and violence, it constitute around 64% of trauma. ঠিক আছে, টোটাল ট্রমা যত কেস হয় তার মধ্যে it is constitute around 64%. এই দেখ RTA সবচেয়ে বেশি, এটা ATLS এর একটা পাই চার্ট আছে, around 23% তোর RTA constitute করে. What is major trauma? What is major trauma? Major trauma হচ্ছে injuries to more than one body part or region. হ্যাঁ, একটা স্কোরিং সিস্টেম আছে, ডিফারেন্ট স্কোরিং সিস্টেম আছে, তার মধ্যে ইনজুরি সিভিরিটি স্কোরিং সিস্টেম আছে, ঠিক আছে। মেজর ট্রমা কাকে বলে? What is the definition? If ISS is more than 15, তাকে মেজর ট্রমা বলে, ঠিক আছে। তো ডেথ রেটস, তো WHO এস্টিমেট করেছে রিসেন্ট ATLS 10th edition, it is around 5.8 millions of death worldwide. Okay, and it constitute 5.8 million যেটা, it constitute around 9% global death, ঠিক আছে। তো আমরা আগে কি জানি, infective cause is most common cause of death. In India, infective cause like malaria, tuberculosis still is the highest rate of, but RT is higher than that, 1.7 times higher than any death caused by malaria, tuberculosis, HIV, AIDS. Okay, so what are the causes of death? What are the causes of death in trauma? No, shock is not direct cause of death, it leads to death, ঠিক আছে। তো মেজর ট্রমা deaths occur in 3 peaks, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ইমিডিয়েট ডেথস, immediate deaths. Why? Not only head injury, it's the severe form of head injury, ঠিক আছে। সিভিয়ার ফর্ম অফ হেড ইঞ্জুরি কি হয়? ম্যাসিভ হেড ইঞ্জুরি হয়, হ্যাঁ, বা হাই স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হয়, ঠিক আছে। আমাদের রেসপিরেটরি সেন্টার, কার্ডিওভাস্কুলার সেন্টার কোথায় থাকে? মেডুলা থাকে, হ্যাঁ, পন্টোমেডুলারি জাংশন বা মেনলি মেডুলাতে থাকে। তো যদি সেটা ট্রান্স্যাকশন হয়ে যায়, তো और সিভিয়ার কার্ডিওপালমোনারি ইনসাল্ট, কার্ডিওপালমোনারি ইনসাল্ট কি? হার্ট রাপচার হয়ে গেল, অ্যাওর্টা রাপচার হয়ে গেল, ঠিক আছে, সাডেন ব্লিডনেস, ঠিক আছে। and 50% death constitute the immediate, then RD, and immediate time frame কত? It's within second to minutes. দেখেছিস তো রাস্তাঘাটে অনেক সময় ট্রেনের সাথে জাস্ট একটা টাচ করলো, ট্রেন পড়ে গেল, ব্লিড হলো, সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেড, বলে না, স্পট ডেড, স্পট ডেড। RD হচ্ছে 30%, it is within few hours, minutes to hours, okay. It is due to failure of oxygenation of tissue and airway or breathing circulation problem. শক বললি, কে যেন বললি, শক, হ্যাঁ শক বললি, তো failure of oxygenation that lead to shock, sorry, failure of oxygenation, shock resulting in failure of oxygenation, blood supply reduced হয়ে যাচ্ছে, oxygenation nutrition পৌঁছাবে না। ব্রিদিং কি, ব্রিদিং কিসের জন্য ডিফিকাল্টি হতে পারে, কেউ বল? হ্যাঁ, মনে কর ফরেন বডি অবস্ট্রাকশন হয়েছে বা নিউমোথোরাক্স হয়েছে, হ্যাঁ, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেড হয়েছে, হ্যাঁ, লেট হচ্ছে 20%, ঠিক আছে। 20% কেউ যদি না শুনিস, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সবাইকে, আমি কিন্তু পড়া ধরবো, আমি দেখতেও পাচ্ছি কারা কথা বলছিস। লেট হচ্ছে 20%, হ্যাঁ। 20% কি? মাল্টিপল অর্গান ফেলিওর, মনে কর সেপসিস হলো,
বাস একটা শক হলো, শক লিড টু কি মাল্টিপল এন্ড অর্গান ফেলিওর, ঠিক আছে, হ্যাঁ, মটস হবে, ঠিক আছে, অ্যান্ড তার সঙ্গে সুপারঅ্যাডেড যদি ইনফেকশন থাকে দ্যাট লিড টু সেপসিস, সেপটিক শক সুপারঅ্যাডেড ইনফেকশন লিড টু সেপসিস, ঠিক আছে। তো ইট কনস্টিটিউট 20%, বোঝা গেল। হোয়াট ইজ অ্যাডভান্স ট্রমা লাইফ সাপোর্ট, ATLS? এখন ATLS এর 10th এডিশন চলছে, ঠিক আছে। তো ATLS মানে ডেভেলপড ইন 1976, একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছিল, হ্যাঁ, অ্যান্ড মেনি পেডিয়াট্রিক পপুলেশন হ্যাড ডায়েড, যদিও তাদের ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল, স্টিল দে ডায়েড অ্যাট দ্যাট অ্যাক্সিডেন্ট। তো তারপর ATLS এর যে ডেভেলপাররা দে সর্ট আউট দেয়ার মানে এক্সপার্টাইজ অ্যান্ড রিসোর্সেস যদি অ্যাডিকুয়েট না হয় অ্যান্ড ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড না হয়, দ্যাট লিড টু মাল্টিপল ডেথস ইন কেস অফ ক্যাজুয়ালিটি, মাস ক্যাজুয়ালিটি, মাল্টিপল ক্যাজুয়ালিটি। বুঝতে পারছিস ব্যাপারগুলো? তো ওরা কি করলো, ATLS প্রোটোকল তৈরি করলো। What does it mean? It's a coordinated effort, ठीक है, of well-trained provider, and that's improved the survival of seriously injured patient. Coordinated effort হতে হবে, ঠিক আছে, adequate resources থাকতে হবে, adequate manpower থাকতে হবে, then only we can provide adequate service. Okay? এখন পর্যন্ত বুঝেছিস তো? এগুলো বেসিক জিনিস, পাতি কাঁটানো জিনিস, এগুলো বোঝার কিছু নেই। এবার বেসিক ট্রমা ম্যানেজমেন্টে, when a trauma patient will come in emergency, so what we will do? Initial assessment in trauma care. তো ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট কি কেউ জানিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, actually ATLS has been developed by Western countries. They are resourceful countries, মানে আমাদের মতো রিসোর্স ডেপ্রাইভড কান্ট্রিজ না, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ না। আমাদের কান্ট্রিতে কি হয়, আমাদের দেশে কি হয়, পেশেন্ট যখন আসে তখন আমাদের প্রোটোকল অ্যাক্টিভেটেড হয়, হসপিটালে আসলো, এমার্জেন্সিতে আসলো, then only we started treatment. Okay, but in Western countries it is not like that. Treatment and service started from the site of trauma, ঠিক আছে। ওখানে প্রি হসপিটাল এজেন্সিস আছে, অ্যান্ড এমার্জেন্সি মেডিসিন বলে একটা আমাদের দেশেও চালু হয়েছে, MD এমার্জেন্সি মেডিসিন। বাট আমাদের সার্ভিস প্রোভাইড স্টার্ট করি আমরা কি বলে হসপিটাল থেকে। বাট এমার্জেন্সি মেডিসিন ইন USA, দমকল দেখেছিস তো, ওদের কাছে দমকলের মতো গাড়ি থাকে, ওরা সাইট মানে ইনসিডেন্ট সাইটে চলে যায় সেই গাড়ি নিয়ে, ঠিক আছে। অ্যান্ড প্রি হসপিটাল এজেন্সিস আছে, তো তারা সাইট অফ ট্রমা থেকে পেশেন্টকে সার্ভিস প্রোভাইড করে, তাতে কি মর্টালিটি অনেক ডিক্রিজড হয়, ঠিক আছে। তো ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টের স্টেপস, ফার্স্ট হচ্ছে প্রিপারেশন। হোয়াট ইজ প্রিপারেশন? যেটা আমি বললাম যে প্রি হসপিটাল সেট আপ অ্যান্ড হসপিটাল সেট আপ দুটো ডিফারেন্ট। প্রি হসপিটাল সেট আপ থেকে স্টার্ট করা হয়, দেন ট্রায়াজ মিনস কি, সর্টিং দ্য পেশেন্ট অ্যাকর্ডিং দ্য FSM process, according the severity of injury, যে আমরা সর্ট আউট করলাম, এ সিভিয়ার, এ মাইল্ড, এ মডারেট, এ ডেড, দেন ট্রায়াজ আউট করে দিলে তো আমাদের সেরকম ম্যান পাওয়ার থাকবে, একজন সিভিয়ারকে দেখবে, একজন মাইল্ড মডারেটকে দেখবে, আর ডেড বডি তাদের দরকার হয়। দেন উই উইল ডু প্রাইমারি সার্ভে উইথ সাইমালটেনিয়াস রিসাসিটেশন। নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ডারি সার্ভে
হ্যাঁ, অ্যান্ড রি-ইভালুয়েশন অ্যান্ড ডেফিনিট কেয়ার। ঠিক আছে, তো উইল স্টার্ট উইথ প্রিপারেশন। হোয়াট ইজ প্রিপারেশন? বললাম প্রিপারেশন ইজ নাথিং বাট into different clinical setting, pre-hospital, in the field, and hospital, in the hospital. ঠিক আছে, বোঝা গেল? Pre-hospital setup এ কি করি? Coordination with the pre-hospital agencies. Pre-hospital agencies, they notify the nearest hospital to mobilization the trauma team. মানে ট্রমা পেশেন্ট হসপিটালে পৌঁছানোর আগেই ডক্টরস অ্যান্ড প্যারামেডিক্স উইল ওয়েট ফর দ্য ট্রমা পেশেন্ট। যত ট্রমা ম্যান পাওয়ার আছে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে এসে তারা উইথ রিসোর্সেস তারা সব কিছু দেখবে যে তাদের মেশিনারিজ, ইনস্ট্রুমেন্টস সব কিছু ঠিক আছে কিনা, এবং দে উইল ওয়েট ফর ট্রমা পেশেন্ট। এরকম নয় যে আসলো তারপর পেশেন্ট হসপিটালে আসলো তারপর সবাই এসে দেখবে এক এক করে, ওরকম নয়। দিস ইজ দ্য আইডেল প্রোটোকল, যেগুলো আমাদের দেশে ফলোই করা হয়। ঠিক আছে, প্রি হসপিটাল ফোকাস ABCDE যেগুলো আছে এগুলো পরে দেখবি, এগুলো বোঝার কিছু নেই, এগুলো জাস্ট আমি লিখেছি। হসপিটাল ফেসে এখানে এটা আমি পরে বলবো, এই প্রি হসপিটাল ফোকাস এটা পরে বলবো। হসপিটাল ফেজে যে কি কি দেওয়া হবে এগুলো পরে প্রাইমারি সার্ভে থেকে যখন শুরু করব তখন বলবো। এখন পর্যন্ত এনি কোশ্চেন? কেউ কিছু বুঝিসনি? নো কোশ্চেন, ঠিক আছে। চল এবার প্রি হসপিটাল সেট আপ থেকে যখন পেশেন্ট হসপিটাল সেট আপে এলো, উই উইল ট্রায়াজ। ট্রায়াজ মিন সর্টিং আউট দ্য পেশেন্ট। ঠিক আছে, ট্রায়াজ প্রথম কি করে করা হয় এবং কেন করা হয়? ইউজুয়ালি না, আমি বলছি কোন সেটিং এ করা হয়েছিল প্রথম ট্রায়াজ। আমি বলছি যে এফএসএমএম পড়েছিস তো, মাস ক্যাজুয়ালিটি। হোয়াট ইজ মাস ক্যাজুয়ালিটি? এই যে ডান ইন মাস ক্যাজুয়ালিটি ইভেন্টস ইন প্রায়োরিটাইজ ট্রিটমেন্ট। হোয়াট ইজ? পড়িসনি? এফএসএম হয়নি? আচ্ছা, মাস ক্যাজুয়ালিটি কাকে বলে? মনে কর তোর হসপিটালে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যা রিসোর্সেস অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার আছে, সাপোজ মনে কর তুই 50টা পেশেন্টকে দেখতে পারবি, 50টা পেশেন্টকে তুই এডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট দিতে পারবি। ইফ 150 patient arrived in hospital in certain point of time, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? সারপাস করে যাবে, যে আমার রিসোর্সেস আছে তাকে যদি সারপাস করে যায় তো উই উইল নট প্রোভাইড এডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট। তো দিস ইজ কল মাস ক্যাজুয়ালিটি, যখন আমার রিসোর্সেস সারপাস করে যাবে। ঠিক আছে, তো ট্রিটমেন্ট অর্ডার আমরা সেই এবিসিতেই প্রায়োরিটাইজ করব। ফ্যাক্টরস কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ট্রায়াজ বললাম সিভিয়ারিটি অফ ইনজুরি, ঠিক আছে, সিভিয়ারিটি অফ ইনজুরি, সার্ভাইভাল এবিলিটি অ্যান্ড রিসোর্সেস ওপরও ট্রায়াজ ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, বোঝা গেল? তো এর প্রায়োরিটি গ্রুপস অ্যান্ড কালার কোডিং আছে। প্রত্যেকটা গ্রুপসকে আমরা গ্রুপিং করি অ্যান্ড কালার কোডিং করি, সো দ্যাট অ্যান্ড দের ইজ এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট এখানে তো এখনো সেইভাবে তৈরি হয়নি। কি হয়, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যখন তোর পেশেন্ট এন্ট্রি নিচ্ছে তখনই সেখান থেকে ট্রায়াল হয়ে যায়। ঠিক আছে, অ্যান্ড দের ইজ আ কালার কোডিং অ্যান্ড কালার চ্যানেলস হসপিটাল। রেড একটা ঘরে যাবে, ইয়েলো আরেকটা দিকে যাবে, গ্রিন আরেকটা দিকে যাবে। তো যেখানে তোকে মানে অনেক মাস ক্যাজুয়ালিটি হলে you don't need to find out the patients. Entry from the gate and doctor will sort out the patient. তো রেড একটা লোকেশনে থাকবে, গ্রিন একদিকে থাকবে, ইয়েলো একদিকে থাকবে।
ঠিক আছে? তো মানে এরকম নয় যে রেডকে একটা কালার কোডিং দেওয়া হলো, একটা ব্যান্ড দেওয়া হলো বা ওরকম নয়। রেডের জন্য আলাদা জোন, রেড জোন, ঠিক আছে, ইয়েলো জোন, গ্রিন জোন। তো সেখানে যত পেশেন্ট থাকবে দে গেট সিমিলার টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট। ওকে, তো রেড ইজ দ্য এমার্জেন্সি, red is the emergency, red color coding. And what is red emergency? There is impending cause, মানে তাদের impending cause of death আছে, if you don't treat in a hurry তো they will die। হ্যাঁ, সিভিয়ার ব্লিড করছে, মনে কর লং বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, ক্রাশ ইঞ্জুরি হয়েছে, ইন্টারনাল ব্লিড আছে, ঠিক আছে, সিভিয়ার হাইপোভলিমিক শকে আছে, তো তাদের আমরা রেড কালার কোডিং করি। ইয়েলো কি? ইয়েলো আর্জেন্ট বাট ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট দরকার নেই। ওকে, সাডেন ফ্র্যাকচার্স হয়েছে, ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট তাদের দরকার আছে বাট ইমিডিয়েটলি দরকার নেই। দেন গ্রিন, গ্রিন হচ্ছে তাদের ডিলে ট্রিটমেন্ট দরকার, অ্যাম্বুলেটরি পেশেন্টস দে কাম ফর মাইনর ব্রুজেস, আসে না? হ্যাঁ, মাইনর ব্রুজেস ফার্স্ট এড করিয়ে চলে যায়, অ্যাম্বুলেটরি পেশেন্ট। তো উই নিড নট টু take immediate action for them. Okay, blue হচ্ছে expectant ম্যানেজমেন্ট যাদের দরকার ব্লু। মরিবেন্ট পেশেন্ট ডেফিনিট ম্যানেজমেন্টের কোনো রোলই নেই, বুঝতে পেরেছিস? মনে কর সাপোজ রিফ্র্যাকচার্স হয়েছে, ফেইল চেস্ট হয়েছে, যাদের তুই পেইন ম্যানেজমেন্ট দিবি, যাদের ডেফিনিট কোনো সার্জারির দরকার নেই, ডেফিনিট কিছুর দরকার নেই, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো তাদের ব্লুতে আমরা, ঠিক আছে, আর ব্ল্যাক ইজ ডেড। বোঝা গেল? ওকে, ট্রায়াজ ডান। তো ট্রায়াজ মেনলি সিভিরিটি অফ ইঞ্জুরির উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, দেন সার্ভাইভাল এবিলিটি, যার সার্ভাইভাল এবিলিটি ডেড বডি, তার সার্ভাইভালের কোনো পসিবিলিটি নেই। তো আমি আমার ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড রিসোর্সেসকে আমি ডেড বডিকে বাঁচানোর জন্য বা মরিবান্ট পেশেন্টকে বাঁচানোর জন্য আই উইল নট বল I will not directed my manpower to moribund patients, যাদের ডেফিনিট সার্জারির দরকার নেই, ডেফিনিট ট্রিটমেন্টেরও দরকার নেই, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমি ট্রমাতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ টু চ্যানেলাইজ মাই রিসোর্সেস অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ট্রায়াজের পর পেশেন্ট ইভালুয়েশন। পেশেন্ট আমি সর্ট আউট করে নিলাম কোনটা রেড, কোনটা ইয়েলো, কোনটা গ্রিন। দেন আই উইল ডু প্রাইমারি সার্ভে। প্রাইমারি সার্ভের A, B, C, D, E and cervical spine fixation। B হচ্ছে, এগুলো পরে আমি ইলাবোরেট করছি। B হচ্ছে ব্রিদিং অ্যান্ড ভেন্টিলেশন। C হচ্ছে সার্কুলেশন অ্যান্ড হেমারেজ কন্ট্রোল। D ফর ডিসেবিলিটি and E for exposure and environmental control, ঠিক আছে। এখন আমরা ABCD এর আগে একটা স্মল c, and what is the importance of that? কি বলতে পারবি? এই যে what is that, এই যে স্মল c লেখা আছে, কিন্তু কেন? একদম না, ব্লিডিং তো হতেই পারে যে কোনো পেশেন্ট। হোয়াট ইজ এক্সস্যাঙ্গুইনেশন? হোয়াট ইজ এক্সস্যাঙ্গুইনেশন? হ্যাঁ, সিভিয়ার ব্লিড করছে, সিভিয়ার কি 40% অলরেডি ব্লাড লস হয়ে গেছে, আরো ব্লিড করে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমরা প্রি হসপিটাল সেট আপে বা ফিল্ড
ফিল্ডেও আমরা যখন প্রি হসপিটাল সেট আপে আমরা পেশেন্টকে উইল পিক আপ দ্য পেশেন্ট, তো ওখান থেকে আমরা ট্রায়াজ করি, ঠিক আছে, ওখানেও ট্রায়াজ করি, ফিল্ড ট্রায়াজ বলে সেটা, যে ওখানেও শর্ট আউট করে দিই। এই শর্ট আউট করে ডিপেন্ড করছে যে আমরা সিভিয়ার পেশেন্টকে কোন হসপিটালে ট্রান্সফার করবো, ঠিক আছে। মনে কর গ্রিন জ্যাকেট ট্রায়াজ করলাম, ঠিক আছে, তো এমনি পেশেন্ট হি ক্যান গো ফার, বাট রেড পেশেন্ট তাকে নিয়ারেস্ট হসপিটাল নিয়ে যেতে হবে, তাকে দূরে হসপিটাল নিয়ে গেলে হি উইল ডাই ইভেনচুয়ালি। ওকে, তো কন্ট্রোল অফ এক্সাঙ্গুইনেটিং হেমারেজ, হ্যাঁ, তো এটা ইউজুয়ালি ফিল্ড ট্রায়াজে করা হয়। ফিল্ড ট্রায়াজে যদি মনে করো একজনের এক্সাঙ্গুইনেটিং হেমারেজ হচ্ছে, লং বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, লং বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, হ্যাঁ, তার ফিবল থ্রেডি র্যাপিড পালস, বুঝতেই পারছিস, বা লং বোন ফিমার ফ্র্যাকচার হয়েছে, রাইট লিম ইজ externally rotated, okay, patient cannot able to raise his leg, okay, তো তুই বুঝতে পারছিস যে লং বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, ফিমার ফ্র্যাকচার হয়েছে, there is a laceration and bruise in thigh, তো তুই তো কি করবি, কি করবি, হিমোগ্লোবিন করবি, ইমমোবিলাইজ করবি, ভেরি গুড, ইমমোবিলাইজেশন। তো তাকে স্প্লিন্টেজ, ওখানেই একটা স্প্লিন্টেজ করবো আমি, লং, যাতে লং বোন কিছুটা অ্যাপোজ হয়, ব্লিড না করে, ঠিক আছে। ডিপ মাসল স্পেস বা বোন যদি একদম পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে যায়, কর্টেক্স টু ম্যারো ফ্র্যাকচার হয়ে যায়, ঠিক আছে, বোন ম্যারোতে ব্লিড করবে, মাসল ডিসরাপশন হয়, মাসল থেকে, মাসল ইজ হাইলি ভাস্কুলার, মাসল থেকে ব্লিড করবে, ঠিক আছে। তো ইমমোবিলাইজ করে যদি আমরা দিই, তো it will act as a external compression, ঠিক আছে। মনে কর সারফেসে কিছু একটা ব্লিডিং ভেসেলস, সার্টেনলি মনে কর একটা ল্যাসেরেটেড ইনজুরি হয়েছে, সেখান থেকে একটা মানে কি বলবো ভিজিবল ভেসেলস ব্লিড করছে, তো তাকে আমরা কি করবো, এক্সটার্নাল কম্প্রেশন দেবো, বোঝা গেল, হ্যাঁ। তো ইন দ্য ফিল্ড ট্রায়াজ কন্ট্রোল অফ এক্সাঙ্গুইনেটিং হেমোরেজ উই অ্যাড সি, তো এখন সি এ বি ডি এরম ভাবে বলে, ঠিক আছে, এখন শুধু এ বি সি ডি এরম নয়, তার একটা স্মল সি আছে, ওকে। এখন পর্যন্ত একটু ইন্টারেস্টিং পার্ট ছিল না, এবার উইল গো ফর এয়ারওয়ে অ্যান্ড সার্ভাইকাল স্পাইন ফিক্সেশন। এবার বল ওয়াই, হোয়াট উইল উই ডু ফার্স্ট, এয়ারওয়ে সিকিউর করব না সার্ভাইকাল স্পাইন আগে সিকিউর করব, কেন করব, সার্ভাইকাল স্পাইন ফিক্সেশন করব আগে না এয়ারওয়ে সিকিউর করব, এয়ারওয়ে আগে সিকিউর করব, কেন করব, স্পাইন করলে স্পাইন যদি ফিক্স না করি এয়ারওয়ে ব্লকেজ হয়ে যাবে, স্পাইনের মধ্যে দিয়ে স্পাইনাল কর্ড যায়, তো ঠিক আছে, যদি বাই চান্স স্পাইন ইনজুরি থাকে, তো আমি যখন এয়ারওয়ে সিকিউর করি তখন কি করি, হেড এক্সটেন্ড করি, হেড এক্সটেন্ড করতে হয়, প্রসেসটা জানিস কি করে, আম্বু ব্যাগ জাস্ট আগে কি করে, হেড এক্সটেন্ড করে, স্যান্ড ব্যাগ দিয়ে হেড এক্সটেন্ড করে, জ লিফট করে, ঠিক আছে, চিন লিফট করে, জ থ্রাস্ট করে, হ্যাঁ, চিন লিফট, জ থ্রাস্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ, অ্যান্ড এক্সটেন্ড করে, স্পাইন এক্সটেন্ড করে। যদি স্পাইন আমি এক্সটেন্ড করি তো কি হবে, যদি স্পাইন ইনজুরি থাকে, স্পাইন আমি এক্সটেন্ড করি, ইট উইল ট্রানজ্যাক্ট, মানে ট্রানজ্যাকশন হয়ে যাবে স্পাইনাল, অ্যান্ড পেশেন্ট লিড টু কোয়াড্রিপ্লেজিয়া হয়ে যাবে পেশেন্টের। তো তুই এয়ারওয়ে সিকিউর করেও সারা জীবনের জন্য সে কোয়াড্রিপ্লেজিক অ্যান্ড প্যারালাইজড হয়ে যাবে, তো আগে স্পাইন ফিক্সেশন করবো, দেন এয়ারওয়ে, ওকে, সিম্পল, ঠিক আছে। এই যে দেখ স্পাইন কি করে ফিক্সেশন করে, এগুলো প্রত্যেকটা কোশ্চেন আসে পিজি, নিট পিজিতে, স্পাইন কি করে ফিক্সেশন করে,
স্ট্র্যাপ, স্ট্র্যাপ গলায় স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দিলে নিঃশ্বাস নিতে পারবে? হ্যাঁ, এই যে এইটা আছে এটাকে কি বলে? হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, নেক সাপোর্ট। বাড়িতে কারোর ঠাকুরদা ঠাকুরমা স্পন্ডালাইটিস দেখেছিস কলার পরে? সার্ভাইকাল কলার, হ্যাঁ দেখেছিস তো? হ্যাঁ, ট্র্যাকশন। আরে আমি তো এক্সটেন্ড করতে চাইছি না, আমি ট্র্যাকশন দিয়ে এক্সটেন্ড করবো কেন? দিস ইজ সার্ভাইকাল কলার, বাট ইট ইজ নট লাইক what we have seen in our home. স্পন্ডালিটিসের জন্য আমরা যেগুলো আমাদের ঠাকুরমা ঠাকুরদা করেন সেগুলো হচ্ছে সফট কলার। দিস ইজ হার্ড কলার, হার্ড মেড অফ প্লাস্টিক, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সফট কলার হলে ফিক্সেশন হবে না, ইমোবিলাইজেশন অফ স্পাইন হবে না, তো হার্ড কলার, ঠিক আছে? ফিক্সেশন অফ সার্ভাইকাল স্পাইন বিফোর এয়ারওয়ে, দিস ইজ আ ডিকটাম। বোঝা গেল? দেন এয়ারওয়ে কি করে সিকিউর করব এবং কখন সিকিউর করব? মনে কর দুই বন্ধুর মধ্যে মারপিট করলি, হ্যাঁ, করে হসপিটালে গেলি, কারোর কেটে গেছে, কারোর ব্যথা লেগেছে, কারোর ফুলে গেছে, ঠিক আছে? তো এটাও তো একটা ট্রমা। তো সেই পেশেন্টের মানে সেই মনে কর এয়ারওয়ে সিকিউরের কোনো দরকার আছে? তো আমাকে তো আগে ইভালুয়েট করতে হবে যে এয়ারওয়ে সিকিউর করতে হবে কি হবে না, তাই তো? আগে তো আমি ইভালুয়েট করব, তাই না? হ্যাঁ, সিকিউর করব কি করব না, তারপর তো সিকিউর করব। যে পেশেন্ট তো দরকার নেই তাকে সিকিউর করে লাভ নেই। যে পেশেন্ট নিঃশ্বাস নিতে পারছে ভালো করে নাকি আমি এয়ারওয়ে, তো সব পেশেন্ট তো এয়ারওয়ে সিকিউরের দরকার নেই, ঠিক আছে? সব পেশেন্টের দরকার নেই, ঠিক আছে? তো কি করে আমি ইভালুয়েট করব পেশেন্টকে? দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে কি? আস্ক পেশেন্ট টু স্পিক, ঠিক আছে? যে কথা বলতে পারছে, যে কনসাস, যে টাইম প্লেস পার্সনে ওরিয়েন্টেড, ঠিক আছে, ফুললি ওরিয়েন্টেড, হ্যাঁ, তার এয়ারওয়ে সিকিউরের দরকারই নেই। যে পেশেন্ট তোর কোমাটোস অবস্থায় এসছে, যার জিসিএস ইজ লেস দ্যান দ্য নর্মাল, ওকে, ঠিক আছে, যে পেশেন্ট আনএবল টু স্পিক অর ইনকোহেরেন্ট টক, তো দিস পেশেন্ট নেড এয়ারওয়ে সিকিউর, ঠিক আছে? এই যে ওপেনিং অফ, যেটা তোদের বলছিলাম, এই যে জ থ্রাস্ট এক্সটেন্ড করলে কি হবে? একজন ইনোভেটিভ আনসার দিয়েছিল, এক্সটেন্ড করলে কি হবে বলেছিলি, কি বল? ঠিক বলেছিলি কিন্তু ব্যাপারটা ভুল, বল। হ্যাঁ, এক্সটেন্ড না করলে কি হবে আর এক্সটেন্ড করলে কি হবে? হ্যাঁ, ব্লকেজ হবে। কেন ব্লকেজ হবে? এয়ারওয়েজ যখন আমি সিকিউর করি আগে আমি সার্ভাইকাল স্পাইন এক্সটেন্ড করি, হ্যাঁ, যদি আমি সার্ভাইকাল কলার দিয়ে দিই মানে পেশেন্টকে সার্ভাইভ, তো তারপর আমি এক্সটেন্ড করলেও স্পাইন উইল ফিক্সড, এক্সটেনশন হবে বাট স্পাইন উইল রিমেইন ফিক্সড অ্যাট দ্যাট পজিশন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এক্সটেনশন কেন করব? ডাইলেট না, ওরাল ক্যাভিটি আর আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক সিঙ্গেল লিনিয়ার তো থাকে না, হ্যাঁ, তো যখন পেশেন্ট শুয়ে আছে তাকে আমি এক্সটেন্ড করছি তো কি হচ্ছে? হ্যাঁ, তো ওরাল ক্যাভিটি অ্যান্ড larynx trachea mostly in the same line, so we can see the epiglottis, laryngeal inlet, ঠিক আছে? নাহলে তো ইন্টিউবেট করতে পারবো না, বোঝা গেল? অনেকের অ্যানাস্থেসিয়া হয়েছে দেখছিস তো, ওটিতে গেছিস দেখেছিস কি করে ইন্টিউবেট করে, দেখেছিস তো, ঠিক আছে? তো আগের স্টেপটা কি? জ এক্সটেনশন করব, জ থ্রাস্ট করব,
हेड टिल्ट करते हैं एंड चिन लिफ्ट करते हैं सो दैट oral cavity and respiratory tract falls in a same line একদম horizontal হয় না but to a great extent horizontal ঠিক আছে then we'll go for definitive airway if any compromise না থাকলে আমার definitive airway করার দরকার নেই ঠিক আছে এবার বল what is definitive airway কত রকম এয়ারওয়েজ এর কথা জানিস তোরা অ্যানাস্থেসিয়া হয়েছে নিশ্চয়ই পড়েছিস দেখেছিস ক্লিনিক্সে যারা অ্যানাস্থেসিয়া গেছিস কেউ যাসনি কারোর অ্যানাস্থেসিয়া হয়নি এরকম টিউব দেখিসনি এরকম টিউব এই টিউব দেখিসনি কোনটা এটা ট্র্যাকিওস্টমিতে এই টিউব ঢুকিয়ে দেয় এইটা 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 কি দিস ইজ ল্যারিঙ্গোস্কোপ ঠিক আছে এটা কি দিস ইজ কল্ড টি টিউব বা ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল টিউব কেন দেয় অনেক কোমাটোস পেশেন্ট অনেক যার ইটি টিউব লাগবে না নর্মাল রেসপিরেশন হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু টাং ফল ব্যাক করছে টাং অবস্ট্রাক্ট করছে ঠিক আছে তো তখন তোর ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল টিউব দেওয়া হয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিসের ইম্পর্টেন্স আছে এর এছাড়াও আরেক রকম টিউব আছে এলএমএ বলে laryngeal mask ventilation ঠিক আছে দিস ইজ ইটি টিউব হচ্ছে এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব করার জন্য কি লাগে ল্যারিঙ্গোস্কোপ দেখেছিস তো হ্যাঁ দেখিসনি ঠিক আছে তো হোয়াট ইজ ডেফিনিটিভ এয়ারওয়ে why are you laughing ma tell us what is the cause of your laugh দেখেছিস ল্যারিঙ্গোস্কোপ দেখিসনি দেখবি ঠিক আছে তো হোয়াট ইজ ডেফিনিটিভ এয়ারওয়ে what are the types of airway বল নেজাল আর বাক্কাল বোর্ডে পড়ে তো দেখতে পাচ্ছিস না আরো বড় করে লিখবো ডেফিনিটিভ এয়ারওয়েজ এক হচ্ছে সার্জিক্যাল আর নন সার্জিক্যাল ঠিক আছে ইউজুয়ালি আমরা উই স্টার্ট উইথ নন সার্জিক্যাল ঠিক আছে নন সার্জিক্যাল কি দেখেছিস ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল টিউব ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল it is most common ইউজুয়ালি আমরা যখনই পেশেন্ট আসে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে অ্যাসেস করার জন্য কথা বলতে পারছি রেসপিরেটরি রেট স্যাচুরেশন সব ঠিক আছে এবিজি করেছি PO2 ঠিক আছে কিন্তু টাং ফলব্যাক হচ্ছে একটু অবস্ট্রাকশন হচ্ছে তো আমরা ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল টিউব বা টি টিউব দিই ঠিক আছে কিন্তু মেনটেন করতে পারছে না স্যাচুরেশন অক্সিজেন এডিকুয়েট হচ্ছে না দেন ইটি টিউব তো
So this falls under oropharyngeal. These are the most common method. ঠিক আছে? Then these are the non operative. ঠিক আছে? Oropharyngeal, next হচ্ছে nasal বা nasopharyngeal. এটা কেন করতে হয়? দেখতে পাচ্ছিস? সবাই দেখতে পাচ্ছিস তো? নেসোফ্যারেঞ্জিয়াল কেন করি? যাকে ওরোফ্যারেঞ্জিয়াল করতে পারবো না তাকে নেসোফ্যারেঞ্জিয়াল করব। কখন নেসোফ্যারেঞ্জিয়াল করব? মনে কর ফেসিয়াল ফ্র্যাকচার হয়েছে, ম্যান্ডিবল ফ্র্যাকচার হয়েছে, জ থ্রাস্ট হবেই না। ম্যান্ডিবল যদি ফ্র্যাকচার হয় জ থ্রাস্ট হবে? হ্যাঁ, we cannot lift the chin, we cannot thrust the jaw, ঠিক তো? ফেসিয়াল না প্যালসিতে নিজে করতে পারবে না, কিন্তু তুই তো করতে পারবি তো। ইফ ইউ আর আ ডক্টর ইউ ক্যান ডু ইট প্যাসিভলি, ঠিক আছে? তো নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল ইন্টুবেশন যখন ওরাল ক্যাভিটিতে মনে কর কোনো অবস্ট্রাকশন আছে, হ্যাঁ, বোঝা গেল? নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল কখন করতে পারবো না? ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল, নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল কোনোটাই করতে পারবো না। কখন? এ সিভিয়ার ফেসিয়াল ফ্র্যাকচার আছে, ঠিক আছে? সিভিয়ার ফেসিয়াল বোন ফ্র্যাকচারস আছে, নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল ব্লিডিং আছে, তো দুটোই হবে না। তখন আমি কি করব? দেন উইল গো ফর সার্জিক্যাল এয়ারওয়ে। Then we'll go for surgical airway. What are the surgical airways? What are the surgical airways? Tracheostomy. Tracheostomy একদম emergency setting এ করা যায়? তাহলে আমরা কি করি? Cricothyroidectomy করি। তো সার্জিক্যাল এয়ারওয়ে দু রকম হয়, ক্রিকোথাইরয়েক্টমি অ্যান্ড ট্রেকিওস্টমি। একদম এমার্জেন্ট কন্ডিশন, ক্রিকোথাইরয়েক্টমি you can do in bedside, you can do at bedside, ঠিক আছে? Without any OT setup at bedside you can do, and you can do within seconds or minutes, ঠিক আছে? এইখানে যে ছবিটা দেওয়া আছে, this picture, এটা কি? ট্রেকিওস্টমি? it is cricothyroidectomy. cricothyroidectomy আরেকভাবে করা যায়, that is called needle cricothyroidectomy, ঠিক আছে? একটা পেশেন্ট সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসে আছে, বেডসাইড এসছে, তুই ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাকিউমুলেট করে তাকে করতে হয়তো 1-2 মিনিট 3 মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু তার র্যাপিডলি স্যাচুরেশন ফল করছে, তো তুই কি করবি? নিডল ক্রিকোথাইরয়েক্টমি, ঠিক আছে? ওকে, তো এটা প্যারামেডিক্সরাও করে, এর জন্য ডাক্তারি করার দরকার হয় না, ঠিক আছে? there is a vertical incision. ক্রিকোথাইরয়েড মেমব্রেন কি? এইটা হচ্ছে থাইরয়েড, this is thyroid, the finger is on thyroid, this is cricoid, and this membrane, okay, the index finger এর টিপ যেখানটা আছে, this membrane is called cricothyroid membrane, okay? তো আমরা কি করি? প্যালপেট করি, অ্যাটম স্যাপল প্যালপেট করলাম, যে তার নিচে ক্রিকোথাইরয়েড আছে, ক্রিকোথাইরয়েড বোন আছে, and there is a gap, you can feel with your fingertips, ঠিক আছে? একটা লংগিটিউডিনাল ইনসিশন দিই, ঠিক আছে? ইনসিশন দিয়ে ওপেন করি, স্কিন, প্ল্যাটিসমা, ফাসা কেটে গেলাম, ক্রিকোথাইরয়েড মেমব্রেন গেলাম, তো তারপর কি আমরা একটা ট্রান্সভার্স ইনসিশন দিই, নট লংগিটিউডিনাল, ইন স্কিনে নো, জাস্ট
একটা ট্রান্সভার্স ইনসিশন, জাস্ট এই যে ট্রান্সভার্স ইনসিশন, দেখ ট্রান্সভার্স ইনসিশন দিই, ডাইলেট করি, ঢুকিয়ে দিই, হার্ডলি টেক্স 1 মিনিট, হার্ডলি টেক্স। ওকে, এইটুকুই তোদের জন্য যথেষ্ট, এর থেকে বেশি জানতে হবে না। ইটি টিউব আমরা ওটি সেট আপ আছে, ওটিতে নিয়ে গেছিস, ঠিক আছে, সরি ইটি টিউব বলছি, ট্রেকিওস্টমি ওটিতে নিয়ে গেছিস পেশেন্টকে, কোনো কারণে ইটি টিউব করতে পারছিস না, এই হ্যাভ অ্যাম্পেল অফ টাইম, ট্রেকিওস্টমি করে দিবি, ঠিক আছে। তো তার জন্য তোর এডিকুয়েট সেট আপ দরকার, ওটি সেট আপ আছে বেড সাইডে, তুই করতে পারবেন, আর করলেও তোর রিসোর্সেস, ইনস্ট্রুমেন্টস অনেক কিছু লাগবে, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস লাগবে, বাট ক্রিকোথাইরয়েডের জন্য কিট পাওয়া যায়, হ্যাঁ, তো সেই কিট দিয়ে তুই জাস্ট স্টেরাইল গ্লাভস অ্যান্ড গাউন্স নিয়ে তুই করে নিতে পারিস। ওকে, নেক্সট ব্রিদিং অ্যান্ড ভেন্টিলেশন। তো বি আমাদের একটু তাড়াতাড়ি পড়তে হবে, ঠিক আছে। ব্রিদিং এ কি আছে, এনশিওর যে এডিকুয়েট গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা। কি করে বুঝবো, চেস্ট অক্সকালটেট করবো, দুদিকে ব্রেথ সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, এডিকুয়েট আছে কিনা, হ্যাঁ, একদিকে কম একদিকে বেশি আছে কিনা, ঠিক আছে। ওকে, পালস অক্সিমেট্রি, পালস অক্সিমেট্রি দেখেছিস, হ্যাঁ, পালস অক্সিমেট্রি লাগিয়ে দিলে স্যাচুরেশন বলে দেবে কত আছে, ঠিক আছে। এবিজিও করি, এবিজিও করতে পারি, এবিজি করে PO2 দেখবো, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, ফিজিওলজিতে পড়েছিস পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, ঠিক আছে। অনেক সময় স্যাচুরেশন এডিকুয়েট থাকলেও PO2 কম থাকতে পারে, ঠিক আছে। আর কি দেখতে হবে, ট্রেকিয়াল পজিশন দেখি আমরা, প্যালপেট করি এখানে মিড লাইনে ট্রেকিয়া আছে কিনা, ঠিক আছে। চেস্ট ওয়াল এক্সকারশন, ফেল চেস্ট পড়েছিস, ফেল চেস্ট কি হয়, মোর দ্যান 2 সাবসিকুয়েন্ট রিবস যদি হয়, there is a paradoxical movement, দুদিকে চেস্ট ওয়াল একরকম ভাবে মুভমেন্ট করবে না, যে তোর আমরা কি হয় ইন্সপিরেশন যখন করছি, ইন্সপায়ার করছি, তখন হচ্ছে আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে। ফেল চেস্টে কি হয়, there is ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট, তো কি হয় ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট কি হবে, যখন রেসপিরেশন করছি দুটো জিনিস হয়, আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট করলে কি হয়, lungs will filled up in air, lung will expand, তাহলে adequate oxygen যাচ্ছে। আরেকটা কি হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড করলে কি হবে না, ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার আরো নেগেটিভ হবে, তো ভেনাস রিটার্ন উইল ইনক্রিজ, ঠিক আছে, বোঝা গেল তো। হ্যাঁ, এবার যদি মনে কর ফেল চেস্ট হয়েছে, হ্যাঁ, তো লাং এক্সপ্যান্ড করছে না, there is paradoxical inward movement, যেদিকে এই হচ্ছে, যেদিকে ফেল চেস্ট হয়েছে, রিবস ফ্র্যাকচারস হয়েছে, ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে, তাহলে লাং কি করবে, এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না, বোঝা গেল তো। লাং এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না, তাহলে দুটো জিনিস হবে, অক্সিজেনেশন প্রপারলি হবে না, আর ভেনাস রিটার্ন হবে না প্রপারলি, বোঝা গেল তো। চেস্ট ওয়াল এক্সকারশন ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে জুগুলার ভেন, আমরা দেখি ডিস্টেন্ট আছে কিনা, এমটি আছে কিনা। যদি সিভিয়ার হাইপোভলিউমিক শক হয়, ভলিউম লস হচ্ছে, তাহলে কি হবে, কোলাপস থাকবে ভেন্স, দেখতে হবে। আর যদি তোর মনে কর ইনক্রিজ কখন হবে জুগুলার ভেন্স, রাইট হার্ট ফেলিওর, ট্রমা পেশেন্টের রাইট হার্ট ফেলিওর হয় না, ট্রমার ক্ষেত্রে কি হবে, ট্রমা মনে কর কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট হয়েছে, মনে কর টেনশন নিউমোথরাক্স হয়েছে, তো জিবি এলিভেট অর রেজড, বুঝতে পারছিস, ঘুমাচ্ছিস, বোঝা গেল তো। ব্রিদিং অ্যান্ড ভেন্টিলেশন ক্লিনিক্যালি দেখবো, এবার কি করবো, ইমেজিং করবো, চেস্ট এক্সরে করি, চেস্ট এক্সরে করলে আমরা কোন ভিউতে করি, PA ভিউ করি ইউজুয়ালি, কিন্তু এখানে আমরা AP ভিউ করবো, কেন করব, প্রথম কথা উল্টাতে পারবো না,
দ্বিতীয় কথা আমরা রিবস দেখব, তো রিবস ভিউতে বেশি আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমরা আমরা লাংস ফিল্ড দেখবো না, আমরা দেখতে চাই কি রিব ফ্র্যাকচার হয়েছে, নিউমোথোরাক্স আছে কিনা, হিমোথোরাক্স আছে কিনা। তো তার জন্য আমাদের পি ভিউ দেখার দরকার। এপি ভিউ ইজ অ্যাডিকুয়েট। এপি ভিউতে স্পাইনেও ইভালুয়েট করতে পারি টু সাম এক্সটেন্ট, ঠিক আছে। হয়ে গেল। হোয়াট ইজ ফাস্ট অ্যান্ড ই ফাস্ট? শুনেছিস কোনোদিন হোয়াট ইজ ফাস্ট অ্যান্ড ই ফাস্ট? 10 মিনিট আমি বেশি সময় নেব, অসুবিধা নেই তো? আছে অসুবিধা? আছে অসুবিধা আছে? ক্লিনিক্স আছে, 10 মিনিট বেশি সময় নিলে অসুবিধা আছে? ঠিক আছে। ই ফাস্ট পরে আসছি, ই ফাস্ট কাকে বলে। এবার দেখ কিছু ক্লিনিক্যাল সিনারিও। এটা কি কি করে বুঝলি? ব্ল্যাক হলে তো লাং ফিল্ডও ব্ল্যাক থাকে, কি করে বুঝবো ইট ইজ নিউমোথোরাক্স? এর প্যাথোলজি এইদিকে নেই এইদিকে আছে, কি করে বুঝবো? স্পষ্ট রিব দেখা যাচ্ছে, নিচের দিকে হোক উপরের দিকে হোক আমি পুরো রিবস দেখতে পাচ্ছি। ইম্পর্টেন্ট ওটা না, ব্যাপারটা কি লাংসের মধ্যে কি থাকে? এয়ার থাকে লাংসের মধ্যে, ট্রেকিয়া এলো, ব্রাঞ্চিং হলো, কি হয়? ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওলস, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলস। তো ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্জিন দেখ এখানে দেখতে পাচ্ছিস, এগুলো কি? দিস আর দ্য ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্জিন বা প্রমিনেন্স, ঠিক আছে। হাইলামে কনসেন্ট্রেটেড থাকে অ্যান্ড পেরিফেরিতে যত যাবে তত ব্রাঞ্চিং আউট করবে, তত এই যে হোয়াইট হোয়াইট দেখতে পাচ্ছিস না, হোয়াইট হোয়াইট গুলো, দিস আর দ্য ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্কিংস বা প্রমিনেন্স। এখানে কিছু আছে, ইট ইজ ডেন্স ব্ল্যাক, বোঝা গেল। অ্যান্ড লাংস ইজ কোল্যাপসড, এই যে এইটা হার্ট, দিস ইজ লাংস, কোল্যাপস লাংস, বোঝা গেল। অ্যান্ড ট্রেকিয়া ইজ ডেভিয়েটেড, দেখেছিস ট্রেকিয়া? ওকে, হোয়াট ইজ দ্যাট? ইট ইজ হিমোথোরাক্স, ঠিক আছে। এটা কি? দিস ইজ এয়ার, লেখা আছে এয়ার, দিস ইজ নিউমোথোরাক্স, দিস ইজ হিমোথোরাক্স, ইট ইজ হিমোনিউমোথোরাক্স। এয়ারও আছে ব্লাডও আছে, বোঝা গেল। এইটা এটা নিউমোথোরাক্স, কিন্তু কেন হবে? আমি তো তোর কাছে ডায়াগনোসিস চাইনি, আমি তো কেন চাই, ওয়াই? এইখানে ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্কিংস কোথায় আছে? অনলি ব্ল্যাকেন্ড হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু লাংসে এয়ার থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও তোর ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্জিনস গুলো দেখতে পাবি তুই, ঠিক আছে। ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্জিনস দেখতে পাবি। এই দিকের যে কোনো ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার মার্জিনস আছে, পিচ ব্ল্যাক আছে। তো দিস ইজ অনলি এয়ার অ্যান্ড লাং ইজ কোলাপসড, বোঝা গেল। দিস ইজ হিমোথোরাক্স, হিমোথোরাক্স বুঝতে পারছিস তো। ব্লাড হয়েছে, কি হবে? ব্লাড ওপেক হবে, বাস, সিম্পল। দিস ইজ টেনশন নিউমোথোরাক্স। টেনশন নিউমোথোরাক্সে কি হয়? টেনশন নিউমোথোরাক্সে কি হয়? হোয়াট ইজ টেনশন নিউমোথোরাক্স? না না, টেনশন নিউমোথোরাক্সের প্যাথোলজিটা হচ্ছে যে মনে কর লাংসে বা চেস্ট ওয়ালে কোনো পেনিট্রেটিং ইনজুরি হলো, তো দের ইজ আ এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাক্টস অ্যাজ এ ওয়ান ওয়ে ভালভ। তুই যখন ইন্সপায়ার করবি তখন এয়ার ঢুকে যাবে, এক্সপায়ার করলে ওই যে প্লুরাল আর লাংসের মধ্যে এয়ার উইল গেট ট্র্যাপড অ্যান্ড ইট উইল নট এক্সিট, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে? প্রতি ইন্সপিরেশনে তোর এয়ার ঢুকছে আর নেক্সট এক্সপিরেশনে তোর এয়ার বেরোচ্ছে না, তো ইট উইল ট্র্যাপ and it will increase intrathoracic positive pressure, not negative, positive pressure. So lungs will eventually collapse, হ্যাঁ। and কি হবে? আমাদের যে নেগেটিভ intrathoracic pressure হয়, that will turn into positive, venous return হবে না, oxygenation হবে না, lungs will collapse and patient will present with severe breathlessness and JVP will raised,
ওকে, দিস ইজ কি, ইট ইজ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট। কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট আর টেনশন নিউমোথরাক্স কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব? একই ফিচার হবে, রেইজ জেবিপি হবে। কারণ কি, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেটে কি হয় বল, পড়েছিলাম, পেরিকার্ডিয়ামে অ্যান্ড হার্টের মাঝখানে তোর ব্লাড জমে যাবে। তো হার্ট উইল নট এক্সপ্যান্ড ইন ডায়াস্টোল, ঠিক আছে? তো ভেনাস রিটার্ন আসবে না, ডায়াস্টোল না হলে তো ভেনাস রিটার্ন আসবে না, ঠিক আছে? ভেনাস রিটার্ন না হলে কি হবে, ব্লাড উইল এনজর্জ ইন সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, ঠিক আছে? তো কনজেশন হবে, তো জেবিপি উইল রেস্ট। বাট কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব টেনশন নিউমোথরাক্স এন্ড কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট? হার্ট সাউন্ড কি হবে, টেনশন নিউমোথরাক্সে হার্ট সাউন্ড কি হবে? হার্ট সাউন্ড যেটা প্রশ্ন করছি সেটা বল, ও যেটা বলছি সেটা বল। হার্ট সাউন্ড টেনশন নিউমোথরাক্সে কি হবে, নর্মালি শোনা যাবে, আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্টে উইল মাফেলড, হার্ট সাউন্ড উইল মাফেলড। ব্রেথ সাউন্ড কি হবে কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্টে, ব্রেথ সাউন্ড উইল নর্মাল। আর অসকালটেট করলে ব্রেথ সাউন্ড কি হবে, এতে যে সাইডে নিউমোথরাক্স হবে কি হবে, ডিক্রিজড। তুই যখন পারকাস করবি কি হবে, হাইপার রেজোনেন্ট হবে। ব্যাপার বোঝা গেল? হাইপার রেজোনেন্ট ইন পারকাশন, অসকালটেশন, ডিক্রিজড ব্রেথ সাউন্ড, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্টে মাফেলড হার্ট সাউন্ড। বোঝা গেল? একই ফিচার নিয়ে আসবে, শক, রেইজ জিবিপি, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, ঠিক আছে? নেক্সট, সার্কুলেশন এন্ড হেমারেজ। সার্কুলেশন অফ হেমারেজ অ্যাসেস করতে হবে। কি করে অ্যাসেস করব? পালস দেখব, ব্লাড প্রেশার দেখব, ব্লাড প্রেশার উইল, ব্লাড প্রেশার শক পড়িয়েছিলাম ক্লিনিক্সে, বল ব্লাড প্রেশার অনেক দেরিতে, শকের স্টেজ কোন স্টেজে কমে, স্টেজ 3, স্টেজ 3 থেকে ব্লাড প্রেশার ট্রিকল ডাউন করতে হবে। তার আগে ইনিশিয়াল স্টেজ 1 স্টেজ 2 ক্ষেত্রে পালস রেট বেড়ে যায়, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, ঠিক আছে? তো যদি ব্লাড ভলিউম লস হয়, হাইপোভলিউমিক শক হয়, তাহলে কি ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কম হবে, তো লেভেল অফ কনসাসনেস উইল ডিক্রিজ। ওকে, স্কিন পারফিউশন কি হবে, কি হয় শকের পেশেন্টে, কোল্ড ক্লামি স্কিন হয়, কোল্ড ক্লামি পেল স্কিন হয়, ঠিক আছে? হাত দিলেই বুঝতে পারবি, ঠিক আছে? নেক্সট কি, ম্যানেজিং এক্সটার্নাল এন্ড ইন্টারনাল হেমোরেজ। এক্সটার্নাল হেমোরেজ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইন্টারনাল হেমোরেজ আমাদের অ্যাসেস করতে হবে। কি করে অ্যাসেস করব সেটা পরে আসছে, ঠিক আছে? এবার বুঝতেই পারছি হেমোরেজ হচ্ছে ইন্টারনালি বা এক্সটার্নালি। এক্সটার্নাল হলে আমরা এক্সটার্নাল কম্প্রেশন দেবো, ইন্টারনালি হলে আমাদের ইমেজিং করতে হবে, হ্যাঁ, অ্যাসেস করার জন্য। তার আগে ইমেজিং করার আগে আমরা উইল স্টার্ট রিসাসিটেশন। রিসাসিটেশন কি করতে হয়, অ্যাকর্ডিংলি তোর পড়িয়েছিলাম কি, আইভি ক্যানুলেশন কত নাম্বার দিয়ে করবি, আইডিয়াল কোনটা, 14, 16, গ্রে ইজ 16, আইডিয়ালি গ্রে দিয়ে করতে হয়, কিন্তু ইউজুয়ালি গ্রে পাওয়া যায় না বেশিরভাগ সেটআপে, তো গ্রিন দিয়ে আমরা করি, হ্যাঁ। এবং যেহেতু সিভিয়ার হাইপোভলিউমেতে পেরিফেরাল ভেন রিমেইন কোলাপস, তো গ্রিন দিয়ে তুই দেখতেই পারবি না, মানে গ্রিন বা গ্রে দিয়ে অনেক সময় বোঝাই যায় না। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, কি করতে হবে বল, ভেনিসেকশন, স্যাফেনাস ভেন টেক ডাউন করতে হবে, ঠিক আছে? আর কি করব, সেন্ট্রাল লাইন, ইন্টারনাল জুগুলার আইজিবি সেন্ট্রাল লাইন করব। যদি আমি পেরিফেরাল লাইন না পাই, আইডিয়ালি সেন্ট্রাল লাইন নিয়ে আমরা ফ্লুইড রিসাসিটেশন করি না, কেন? হ্যাঁ, বেসিক্যালি পেরিফেরিতে ভলিউম কন্ট্রাকশন হয়, ঠিক আছে? তো আমি ডাইরেক্ট হার্টে পাঠালে এমনি হার্ট রেট অনেক বেশি,
হার্ট রেট যখন বেশি হয়ে যায় তখন কি হয়, সবচেয়ে কম্প্রোমাইজ কি হয়, সিস্টোল না ডায়াস্টোল? ডায়াস্টোল কম্প্রোমাইজ হয়। ডায়াস্টোলই হার্ট যে কার্ডিয়াক ব্লাড সাপ্লাই, মানে হার্ট ইটসেলফ যে নিজের ব্লাড সাপ্লাই সেটাও ডায়াস্টোলই করে, ঠিক আছে? ডায়াস্টোল ওভারলোড হয়ে গেলে তো হার্ট ফেলিওর হয়ে যাবে। তো আমরা পেরিফেরিতে ব্লাড, মানে পেরিফেরিতে ফ্লুইড কন্ট্রাকশন হচ্ছে, তো পেরিফেরিতে দিতে হবে, দিস ইজ আ ডিকটাম, ঠিক আছে? তো দুটো হোয়াইট বোর্ড ক্যানুলেশন করবো দু হাতে, বা যদি হাতে না পাই পায়ে করবো, হাতে ট্রমা হয়েছে পায়ে করবো, ঠিক আছে? নেক্সট 1 লিটার ক্রিস্টালয়েড ইনফিউজ করবো ইন বোলাস, ঠিক আছে? তো ট্রমাতে বিভিন্ন রকম স্টাডি হয়েছে, তাতে বলছে যে যদি 1.5 লিটার্সের বেশি ফ্লুইড ইনফিউজ করা হয় তাহলে মর্টালিটি রেট বেড়ে যায়। তো এর জন্য এগুলো খুবই ইন ডেপথ ব্যাপার, যেগুলো তোদের বেশি বোঝার দরকার নেই। হ্যাঁ, আর কি হয়, যদি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দ্যান 90 হয়, তো ক্র্যাশ বলে একটা স্টাডি হয়েছিল, ক্র্যাশ টু ট্রায়াল, তাতে ট্রানাক্সিমিনিক অ্যাসিড কি ফার্মা পড়েছিস বল? অ্যান্টিফিব্রিনোলাইটিক ব্লিডিং প্রোকোয়াগুলেট, অ্যান্টিফিব্রিনোলাইটিক, তাই তো? ঠিক বলছি তো? না ফিব্রিনোলাইটিক কোনটা? অ্যান্টিফিব্রিনোলাইটিক, তাই তো বলছি, হ্যাঁ অ্যান্টিফিব্রিনোলাইটিক। তো ট্রানাক্সিমিনিক অ্যাসিড উইল গিভ ট্রানাক্সিমিনিক অ্যাসিড, তো এতে মর্টালিটি বেনিফিট আছে। হ্যাঁ, তো এই যে ইন্টারনাল হেমোরেজ আমরা কি করে অ্যাসেস করব? ইন্টারনাল হেমোরেজ কি করে অ্যাসেস করব? উই উইল ডু ইমেজিং। ইমেজিং কি? হোল বডি সিটি, কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স হোল বডি সিটি and fast. And what is fast? Focus assessed বা focus abdominal sonography for trauma, ঠিক আছে? তো it's a USG, nothing but USG, ঠিক আছে? আমরা ফাস্ট এবং ডিপিএল, হোয়াট ইজ ডিপিএল, হোয়াট ইজ ফাস্ট পরে আসছি। এরপর আমরা ডিসেবিলিটিতে আসছি, ঠিক আছে? একদম নিট পিজিতে আসবে একটা কোশ্চেন, ট্রমাতে যদি কোনো একটা কোশ্চেন আসে তাহলে ইট উইল কাম ফ্রম জিসিএস। ডিসেবিলিটি অ্যান্ড ফোকাল নিউরো ডেফিসিট অ্যাসেস করতে হয় কি করে? এক নম্বর হচ্ছে লেভেল অফ কনসাসনেস থেকে আমরা অ্যাসেস করতে পারি, নেন পিপল রিয়াকশন, ঠিক আছে? পিপল রিয়াকশন স্টেটাস থেকে অ্যাসেস করব, ঠিক আছে? আর কি গ্লাসগো কোমা স্কেল, জিসিএস যেটাকে বলি। জিসিএস তিনটে প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে, আই ওপেনিং রেসপন্স, ভার্বাল রেসপন্স অ্যান্ড মোটর রেসপন্স। এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মোটর রেসপন্স, ঠিক আছে? যার মোটর রেসপন্স পুয়ার তার প্রগনোসিস পুয়ার, গার্ডেড প্রগনোসিস। তো আই ওপেনিং পুরোটাই জিনিসটা মুখস্থ করতে হয়, এদের বোঝার কিছু নেই এর মধ্যে। প্রত্যেকটার হায়েস্ট যে আছে, আইতে 4টে পয়েন্ট আছে, আমরা এইভাবে E4, V5 অ্যান্ড M6, ইতে 4টে পয়েন্ট, ভিতে 5টা পয়েন্ট, আর এম এ 6টা পয়েন্ট। এর মধ্যে হায়েস্ট যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াসলি আই ওপেনিং হচ্ছে কিনা, ও স্পন্টেনিয়াসলি কথা বলতে পারছে কিনা, ওরিয়েন্টেশন আছে কিনা, টাইম প্লেস পার্সন। এম এ হচ্ছে তুই যে কমান্ড দিচ্ছিস সেটা ফলো করছে কিনা, তুই হচ্ছে হাত ওঠাতে, পা ওঠাতে, ওঠাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে তুই তোর আই ওপেনিং এর রেসপন্সে তুই চোখ খুলতে বলছিস বা কিছু বলছিস, ও চোখ খুলছে কিনা। দেন তুই পেন স্টিমুলাস দিচ্ছিস, ঠিক আছে? তাতে আই ওপেনিং হচ্ছে কিনা। আর 1 হচ্ছে নো রেসপন্স। তেমনি ভার্বালেও 5 হচ্ছে টাইম প্লেস পার্সনে ওরিয়েন্টেড আছে কিনা, ঠিক আছে? যদি কনফিউজ থাকে তো 4 হবে। এরপর হচ্ছে কি, ও কথা বলছে কিন্তু অসংলগ্ন কথা বলছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে না। নেক্সট কি, ইনকোহারেন্ট বা ইনকম্প্রিহেন্সিভ, মানে সাউন্ড করছে মুখে কিন্তু কোনো ওয়ার্ড বা এগুলো বলতে পারছে না, দ্যাট ইজ 2 অ্যান্ড নো রেসপন্স 1, ঠিক আছে? মোটর রেসপন্সের মধ্যে 6 হচ্ছে তুই যেভাবে কমান্ড বলছিস ও বলছে,
এবার পেন লোকালাইজ করতে পারছি না, তার মানে কি? মনে কর তুই একটা চিমটি কাটছিস এই হাতে, বাঁ হাতে চিমটি কাটছিস, ও ডান হাত দিয়ে তোর হাতটা সরিয়ে দেবে। দিস ইজ কল লোকালাইজেশন অফ পেন। হোয়াট ইজ লোকালাইজেশন অফ পেন? মনে কর তুই একটা জোরে চিমটি কাটছিস বাঁ হাতে, তো ডান হাত দিয়ে তোর হাত সরিয়ে দেবে। দিস ইজ কল লোকালাইজেশন অফ পেন। ঠিক আছে? আর উইথড্র টু পেন কি আছে? তুই বাঁ হাতে চিমটি কাটছিস, ও বাঁ হাতটা সরিয়ে নেবে। লোকালাইজেশন ইজ 5 and withdraw to pain is 4। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ফ্লেকশন। এটাকে বলে ডিকর্টিকেট রিজিডিটি বলে। অ্যাবনর্মাল ফ্লেকশন, ইট উইল ফ্লেক্স লাইক দ্যাট। এরম ভাবে ফ্লেক্স হয়ে থাকবে। একটা পেশেন্ট ছিল, অক্সিজেনেশন এই আগের মাসেই হয়েছে, পেশেন্টটা একদম ডিকর্টিকেট রিজিডিটি হয়ে গেছিল, অপারেশন সাসপেন্ডেড হয়ে গেছিল, অক্সিজেনেশন ঠিক মতো হচ্ছিল না, স্যাচুরেশন ড্রপ করছিল। ঠিক আছে, আর ডিসেরিব্রেট অ্যাবনর্মাল এক্সটেনশন। তো ওটা হায়ার লেভেল অফ নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ। প্রথমে ডিকর্টিকেট হয়, দেন ডিসেরিব্রেট is abnormal flexion and abnormal extension, ডিসেরিব্রেট abnormal extension হবে। ঠিক আছে, and no response। এটার মধ্যে বোঝার কিছু নেই, যেটুকু বোঝার ছিল সেটা বলে দিলাম। লোকালাইজেশন অফ পেন কাকে বলে, উইথড্র টু পেন কাকে বলে, হোয়াট ইজ ডিসেরিব্রেট, হোয়াট ইজ ডিকর্টিকেট। ডিকর্টিকেট বেটার প্রগনোসিস দ্যান ডিসেরিব্রেট। বোঝা গেল? দিস ইজ কল লগ রোল। হোয়াট ইজ লগ রোল? ডিসএবিলিটিতে আমাকে নিউরোলজি দেখছি, নিউরোলজি মানে ইভালুয়েশন করছি, তো স্পাইনও করতে হবে। স্পাইনে কোনো সোয়েলিং আছে কিনা, স্পাইনে কোনো টেন্ডারনেস আছে কিনা দেখতে হবে। জিজ্ঞেস করে হচ্ছে এখানে যে কতজন মানে পার্সোনাল লাগে লগ রোল করার জন্য। একজন স্পাইন ফিক্স করবে কলার দিয়ে না, আর এখানে চারটে হাত দেখছিস, মানে দুজন লাগবে, মানে টোটাল 3 জনের হাত দেখছিস, 3 জন উল্টালো পেশেন্টকে, আর একজন স্পাইন দেখবে, টোটাল 4 জন। যদি কোনো লিম্ব ফ্র্যাকচার থাকে, সেই লিম্বটাকে স্টেবিলাইজ করার জন্য আরেকজন লাগবে, 5 জন। কোশ্চেন আসে এগুলো। ঠিক আছে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ পেলভিক বাইন্ডার? ডিকটাম কি? আমরা পেশেন্টদের কোনো পেশেন্ট, ট্রমা পেশেন্ট ব্লান্ট ইনজুরি অ্যাবডোমেন নিয়ে এসছে, ঠিক আছে, আমরা অ্যাজ আ ডিকটাম আমরা ধরে নেব তার কোনো পেলভিক ফ্র্যাকচার আছে, তার কোনো সার্ভাইকাল ফ্র্যাকচার আছে, ডিকটামে ধরে নেব। আগে ফিক্সেশন করব আনলেস আনটিল আমরা রুলড আউট করেছি সার্ভাইকাল, আগেই কলার লাগিয়ে দেবো। ঠিক তো, আগেই কলার লাগাবো, তারপর সিটি স্ক্যান করব, এক্স রে সার্ভাইকাল স্পাইন করব, বা সিটি ব্রেনের সাথে সাথে তোর সার্ভাইকাল স্পাইনের স্ক্রিনিংও হয়ে যায় একসাথে, সেটা করব। রুলড আউট করার পর স্পাইনের যে কলার আছে সেটা খুলব। তেমনি পেলভিসেও সেরকম। হাইপোভলিউমিক শক নিয়ে এসছে পেশেন্ট, ব্লান্ট ট্রমা অ্যাবডোমেন হয়েছে, তো আমরা ধরেই নেব তার পেলভিক ফ্র্যাকচার আছে। বোঝা গেল? এক্সটার্নাল কোনো ব্লিডিং নেই, ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে, পেশেন্টের বিপি ফল করছে, রিসাসিট করছিস, তবুও বিপি অপটিমাইজ হচ্ছে না, তো আমরা পেলভিক ফ্র্যাকচার আছে ধরে নেব। তো আগে পেলভিক বাইন্ডার লাগাবো। যতক্ষণ না রুলড আউট করবো এক্স রে পেলভিস করে বা সিটি পেলভিস করে, ততক্ষণ বাইন্ডার খোলা যাবে না। ঠিক আছে, আরেকটা ডিকটাম কি? বাইন্ডার না লাগিয়ে লগ রোল করবো না। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি এখন লগ রোল করা হয় না। এখন যেটা করা হয়, একটা দেখিয়েছিলাম তাতে ফার্স্টের আগে হোল্ড বডি সিটি, কন্ট্রাস্ট হেন্ডার সিটি, ওতেই আমরা সব কিছু ইভালুয়েট করে নিই। স্পাইনও ইভালুয়েট করিনি, হ্যাঁ, কোনো অ্যাবডোমিনাল থোরাসিক ট্রমা ইভালুয়েট করিনি, সব কিছু ইভালুয়েট করি। তো তার জন্য আলাদা করে আমাদের এখন লগ রোল করা, ইট ইজ অবসোলিউট, টাইপ অফ অবসোলিউট। ঠিক আছে, এক্সপোজার এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল কি আছে? প্রথম কথা, পেশেন্টকে আনড্রেস করব। সব যত তোর ফ্র্যাকচারস অ্যান্ড ইনজুরিস আছে সব দেখতে গেলে তোকে পুরো এক্সপোজ করতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, অ্যান্ড তারপর কি করব? ট্রমা পেশেন্টের খুব কমনলি হাইপোথার্মিয়া হয়, তারপর তাকে ওয়ার্ম ব্ল্যাঙ্কেটস, ওয়ার্ম ফ্লুইড অ্যান্ড ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্টস রাখতে হবে। এক্সপোজ করে তাকে ওই অবস্থায় ওপেন এয়ারে ফেলে রাখলে হবে না, এক্সামিনেশনের পর তাকে কভার করতে হবে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ফোকাসড অ্যাসেসমেন্ট উইথ সোনোগ্রাফি ফর ট্রমা?
ফোকাস অ্যাসেসমেন্টও বলে বা ফোকাস অ্যাসেসমেন্ট অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি ফর ট্রমা, ফাস্ট অ্যান্ড ই ফাস্ট, ঠিক আছে, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ফাস্ট সব অ্যাবডোমিনাল ট্রমাতেই করা যায়, হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল অ্যান্ড আনস্টেবল দুটোতেই করতে পারিস, বোঝা গেল? হ্যাঁ, ফাস্ট কি ইজ আ সিম্পল ইউএসজি, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ইটস আ র্যাপিড বেডসাইড ডায়াগনস্টিক টেস্ট। এটা কি আইডেন্টিফাই করে? ফ্রি ফ্লুইড আছে কিনা। 15 মিনিট হয়ে গেছে না, দাঁড়া, ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ নট 100% সেন্সিটিভ। ফ্রি ফ্লুইড সিগনিফাই করে, বাট লিমিটেশনস কি আছে? দের ইজ ফিউ লিমিটেশনস, ঠিক আছে। তো আমরা কি কি ভিউ নিই, এটা ইম্পর্টেন্ট, কি কি ভিউ নিই ফার্স্টে? ইউজুয়ালি ফার্স্টে আমরা 4টে ভিউ নিই, ঠিক আছে। একটা সাবজিফয়েড ভিউ নিই, রাইট প্যারাকোলিক গাটার, লেফট প্যারাকোলিক গাটার অ্যান্ড পেলভিক ভিউ নিই, ঠিক আছে, হ্যাঁ, 4টে ভিউ নিই। আর হোয়াট ইজ ই ফাস্ট? এক্সটেন্ডেড ফাস্ট কি হয়? তো দুটো অ্যান্টিরিয়র চেস্ট ওয়ালের রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যান্টিরিয়র চেস্ট ওয়াল নিই, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এক্সটেন্ডেড ফাস্ট or the first 2 additional right and left thoracic view, ঠিক আছে। সাবজিফয়েড এন্ড ট্রান্সভার্স ভিউতে আমরা কি করি? পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড আছে কিনা, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেন্ট পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড আছে কিনা দেখি, ঠিক আছে, হয়ে গেল। লিমিটেশন কে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল ফ্লুইড না থাকলে তুই বুঝতে পারবি না ফার্স্ট, বোঝা গেল। অ্যান্ড গ্রেড অফ অর্গান ইনজুরি বা ব্লিডিং, সোর্স অফ ব্লিডিং বোঝা যায় না, অনলি ফ্রি ফ্লুইড আছে কিনা বোঝা যায়, বোঝা গেল। এরপর ডিপিএল, এটা অবসলিট হয়ে গেছে, নামটা জেনে রাখ, ডায়াগনস্টিক পেরিটোনিয়াল রাবাজ, ব্যাস হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে তার ডিপিএল এ পুরো নামটা জেনে নে, ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক পেরিটোনিয়াল লাভাজ, ঠিক আছে, আর স্লাইডটা নিয়ে নে, ঠিক আছে। সেকেন্ডারি সার্ভে হচ্ছে পাতি হিস্ট্রি টেকিং, সেকেন্ডারি সার্ভে হচ্ছে পাতি হিস্ট্রি টেকিং, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এর মধ্যে হিস্ট্রির মধ্যে নিউমোনিক্স আছে অ্যাম্পল, আমরা যেরকম ক্লিনিক্সে হিস্ট্রি নিই সেরকম নিতে হয় না, ঠিক আছে। পাতি তোর অ্যালার্জি, মেডিকেশন, পাস্ট ইলনেস বা প্রেগনেন্সি, প্রেগনেন্ট হলে তো বেবিকেও সিকিউর করতে হবে, বেবির অক্সিজেনেশন, নিউট্রিশন, ঠিক আছে। লাস্ট মিল, কোনো অপারেশন যদি হয় তো লাস্ট মিল কবে, ঠিক আছে। ইভেন্টস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড, ঠিক আছে। আর মেকানিজম অফ ট্রমা, যেটা প্রথমেই বলেছিলাম, ব্লান্ট ইনজুরি, ঠিক আছে, পেনিট্রেটিং, থার্মাল, হ্যাজার্ডাস, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হেড টু টো। সেকেন্ডারি সার্ভেতে বিশেষ কিছুই নেই, জাস্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। ইনজুরি স্কোরিং, এর মধ্যে নামগুলো শুধু জান, একটাই স্লাইড আছে, পাগল হোস না, জাস্ট নাম। অ্যাব্রিভিয়েট ইনজুরি স্কেল, ইনজুরি সিভিরিটি স্কেল, হ্যাঁ, জিসিএস আমরা আগেই পড়লাম, ঠিক আছে। রিভাইজ ট্রমা স্কেল, এর মধ্যে অ্যাব্রিভিয়েট ইনজুরি স্কেল অ্যান্ড ইনজুরি সিভিরিটি স্কেলের দুটো অ্যানাটমিক্যাল স্কেল, এই দুটো হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল স্কেল, ঠিক আছে। জিসিএস অ্যান্ড রিভাইজ ট্রমা স্কেল ইজ আ ফিজিওলজিক্যাল স্কেল, অনলি ফিজিওলজিক্যাল স্কেল। এখন ফিজিওলজিক্যাল স্কেলের উপর আমরা বেশি গুরুত্ব দিন দেন অ্যানাটমিক্যাল স্কেল, ঠিক আছে। অ্যান্ড ট্রমা অ্যান্ড ইনজুরি সিভিরিটি স্কোর, এইটা ইট ইজ লাস্ট স্লাইড, তো চাপ নিস না, ঠিক আছে। এটা অ্যানাটমি প্লাস ফিজিওলজি দুটোই সিগনিফাই করে, ঠিক আছে, ওকে, কমপ্লিট। এই হলো ইন্টারো, হ্যাঁ, ওয়েতে অর্থাৎ
ওরো এন্টারো গ্রুপে এটা পড়ে, তার মানে এটা ওরালি ইনফেক্টেড হয়। কিন্তু আর বাদবাকি ইটাও তাই, বাদবাকি বলেছিলাম কি সি ডি বি সি ডি কিছু, এটা হলো প্যারেন্টেরাল, তাই তো? এই জিনিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওদের পরীক্ষায় যখন তখন এটা জিনিসগুলোই আসবে। আর আসবে প্রিভেনশন, প্রিভেন্টিভ সাইডে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, বিশেষ করে এইচবি ভাইরাসের আর এনি প্যারেন্টারাল ভাইরাস কী করে প্রিভেন্ট করবে। তো আজকে যে জিনিসটা আসবে, আগের দিন কিছুটা পড়ানো হয়েছিল এই হলো হেপাটাইটিস বি, কিন্তু আজকে শুরু করব যেটা হলো এটার অ্যাকিউট কোর্সটা কিভাবে হয়। অ্যাকিউট কোর্স, এটা হেপাটাইটিস ভাইরাস ঢুকেছে, সেটার অ্যাকিউট কোর্সটা কিভাবে হয়। ওই ক্ষেত্রে পড়ানো হয়েছে ক্লিনিক্যালি ম্যানিফেস্টেশন, বলা হয়েছে মোরাললেস সেম। কিন্তু দেখা গেছে যে জন্ডিসটা শান্ত, এটা এগুলোতে কম হয়, কিন্তু ইন কেস অফ হেপাটাইটিস এ অনেক বেশি হতে পারে, র্যাপিডেশন বেশি। এক্ষেত্রে একটুখানি স্লোলি হয়তো অতটা মানে জন্ডিস অ্যাপিয়ার করছে না, কিন্তু এদিকে কিন্তু থেকে যাচ্ছে এবং তার হলো ড্যামেজটা করে যাচ্ছে আদার্সে। তো আজকে আরম্ভ করবো স্টার্ট থেকে, জাস্ট অ্যাকিউট স্টেজ হেপাটাইটিস বিতে কীরকম ম্যানিফেস্টেশন অ্যান্ড কীরকমভাবে কোর্স হয়, তাহলে বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ যেগুলো থাকবে, আর যে ইয়েতে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল তোর হলো সেরোলজিক্যাল চেঞ্জ, এগুলো তোর হলো দেখবো, ঠিক আছে? তো সো ফার্স্ট ইউ সি এখানে যেটা হলো হেপাটাইটিস বি ধরো ইনফেকশন, এন্ট্রি পয়েন্ট ইজ দেয়ার। Right now it is infection. After 1 month, 2 months, 3 months, like that, what is the progress of this infection, you will see. The progress of infection, as you all know, that there are 3 types of morphologically micro virus, HBV, morphologically হলো 3 রকম। একটা কি আছে, ডেন ইজ দি মেইন থিং, ডেন কিন্তু এইচবিভি, একটা হলো সার্কুলার হতে পারে, একটা ফিলামেন্টাস টাইপ হতে পারে, আর একটা ডেন পার্টিকেলস, দ্যাট ইজ ডি পার্টিকেলস, দিট ইজ দি ডি এইচবিভি। এইচবিভি কিন্তু ডিএনএ আছে ওটাতেই, অন্যগুলোতে নেই। অন্যগুলোতে তার সারফেস অ্যান্টিজেন আছে, তাহলে সেইভাবে তার প্রকাশ পাবে, কিন্তু তার ডিএনএ এর মধ্যে কিন্তু ওটা করতে পারে, ইনফেক্ট করতে পারে না আদার্স অন্যগুলো। অন্য মরফোলজিক্যাল যে আছে সেটা শুধু ডেন পার্টিকেলস ক্যান স্প্রেড আর ট্রান্সমিট দি ডিজিজ। তাহলে এখানে একটা জিনিস ঢুকলো, ঢোকার পর এটা কি হবে, ওর মধ্যে কি কি অ্যান্টিজেন থাকে, অ্যান্টিজেন বল। একটা হলো এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন, বলা হয়েছিল আগের দিন, তাই তো? এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন। সেকেন্ড কি পাচ্ছিস অ্যান্টিজেন, এইচবিই অ্যান্টিজেন। তারপরে এইচবিসি অ্যান্টিজেন। শিওর, these first two, that is the surface and the E antigen, that is available or it is circulating in the blood, clear? So E যেটা C আছে অ্যান্টিজেন, সেটা you are not getting in blood, so you are not going to get the antigen or C, অ্যান্টিজেনের সি এর প্রশ্ন উঠলো না। তাহলে এবার আর কি এর এগেনস্টে যখন রিয়েক্ট করছে তখন কি পাবো, তাহলে দেখ এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন, এইচবি ই অ্যান্টিজেন, এইচবি সি অ্যান্টিজেন, এই তিনটের মধ্যে এবার বডি রিয়েকশনে অ্যান্টিবডি আসবে। অ্যান্টি কি পাবো, অ্যান্টি এইচবি সারফেস, এটা পাবো। এটা কখন পাবো, এটা দেখবি যে এটা আগে পাবি না, আগে কোনটা পাবি বল, আগে কোনটা পাওয়ার কথা, এইটা জিজ্ঞেস করতে পারে। যেটা হলো আগে পাবি হলো এইচবিসি, এটা ফার্স্ট অ্যাপিয়ার, ফার্স্ট অ্যান্টিবডি টু অ্যাপিয়ার ইজ দি, ফার্স্ট অ্যান্টিবডি টু অ্যাপিয়ার ইজ দি এইচবিসি, whereas the first antigen that is appear this হলো। তাহলে এটার পরে কি আসছে, and then it will be, এখানে দেখ, এখানে হলো অ্যাপিয়ার করছে এইটা, it is the antibody IgM, এটা HBC, এটা হলো অ্যান্টি এইচবিসি, ঠিক আছে? আর এইখানে হলো IgG,
এটা অফ দি সেম। তাহলে ফার্স্ট কোথায় হচ্ছে? ফার্স্ট কিন্তু অ্যান্টিবডি এটা অ্যাপিয়ার হচ্ছে। তার আগে তুই সার্কুলেশনে পাচ্ছিস দুটো, সারফেস অ্যান্ড দি। তাহলে এই জিনিসটা কত দিন পর্যন্ত থাকবে, কতখানি পিক হবে, সেগুলো ডিপেন্ডস করছে ভাইরাস লোডস অ্যান্ড আদার্স। এইটার মধ্যে যেটা পাচ্ছি সেটা কি হচ্ছে, ফার্স্ট যেটা সারফেস অ্যান্টিজেন সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসবে। কমে আসবে কত ইয়েতে, টু দ্যাট এক্সটেন্ট ইট ইজ নট ডিটেক্টেবল। তাহলে বিলো দি ডিটেক্টেবল লেভেল এটা কমে আসবে, কিন্তু ইট ইজ নট দ্যাট ইট উইল বি টোটালি ফ্রি ফ্রম দি ব্লাড। ঠিক আছে, তো ডিটেক্টেবল করা যাচ্ছে না, বাট থাকছে। সেইটা কোন জায়গাটায়? সেটা হলো এখানে। ধর এই 5-6 মাসের মধ্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক আছে, তার মানে বডি রেজিস্ট করছে ভাইরাসকে অ্যান্ড বডি ইজ গেটিং বেটার। সেখানে সেই সব জায়গায় তাহলে জন্ডিস ফন্ডিস অন্যান্য সমস্ত ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনগুলো কমে আসবে। আর অ্যাপিয়ার করবে কি, এইখান থেকে অ্যাপিয়ার করছে তাহলে এটা হলো অ্যান্টি এইচবি সারফেস। ঠিক আছে, তো এটা করছে। তাহলে এই সবগুলো অল দিস আর দি মার্কার্স, সো ইউ ক্যান টেল whether really what is the status of this infection. বডিতে ইনফেকশন ঢুকার স্ট্যাটাসটা কি এটা বলবে। তাহলে যে কোনো অ্যান্টিবডি হচ্ছে তার মানে কিওর হচ্ছে। এখান থেকে এবি, এটা হলো এইচবি, এইটা কি হচ্ছে দেখ, এইটা। ঠিক আছে, তো তাহলে ওটা উঠেছিল একটু, অত পিকে উঠেনি, কিন্তু এটা হলো অ্যান্টিবডিও তৈরি করে দিয়েছে। আচ্ছা, এবার যেটা দেখছিস এই পিরিয়ডটা কি, এটা দেখ ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড চলছে, এর মধ্যে ইনকিউবেশন পিরিয়ডের সাথে এগুলো উঠছে। তাহলে এগুলো কি জিনিস বলতো, এনজাইমসগুলো। আর তার সাথে কি আর একটা থাকবে, অ্যামাইনো ট্রান্সামাইনেস। ঠিক আছে, তো এই সব জিনিসগুলো তো থাকছে। এবার কোনটা কখন হবে, তোর এই পিরিয়ডটাকে তাহলে কি বলবি? এই পিরিয়ডে ইট ইজ কল দি উইন্ডো পিরিয়ড। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দি উইন্ডো পিরিয়ড? প্রথমে যেটা দেখছিস, যে কোনো এক জায়গায় যদি দেখিস ইনফেকশনের পরে তুই ডায়াগনোস করতে পারলি অ্যান্টিজেন আছে। যদি অ্যান্টিজেন ইজ দেয়ার ডেফিনেটলি কি বলবি তখন, অ্যাক্টিভ। এবার অ্যাক্টিভ বলবি ইট ইজ অ্যাকিউট, এবং এটাই এক্সপেক্টেড। এবং তারপরে যখন অ্যান্টিবডি অ্যাপিয়ার্স হচ্ছে তাহলে সেটা কিছু রেজিস্ট্যান্স পেয়ে ইট ইজ কামিং ডাউন দি ইনফেকশন। তো প্রথমে যেটা সারফেস অ্যান্টিজেন পাচ্ছিস, তাহলে এটা হলো একটা অ্যাকিউট বা অ্যাক্টিভ হলো হেপাটাইটিস বি। তারপরে সেখানে কি কি পাবি, সেখানে ইটাও পাবি, ই অ্যান্টিজেনও করতে পারিস। সিটা যেহেতু সার্কুলেট করছে না, সি পাচ্ছিস না। তারপরে এটা আস্তে আস্তে তো একটু বেটার হচ্ছে, তুই নেমে আসলো মানে বেটারই দেখছিস, অ্যান্টিজেন কমে গেল, অ্যান্টিজেন ইজ নট ডিটেক্টেবল। তখন বলতে পারছিস না এটার স্ট্যাটাসটা কি আছে, তো এটা আদৌ ইনফেক্টেড না এমনি নর্মাল যেটা ছিল সেটাই বলবে এখানে, যে এটা কিন্তু এখানে তুই পাচ্ছিস না কোনো কিছুই, না পাচ্ছিস এটা, না পাচ্ছিস এটা, না পাচ্ছিস এটা, কোনোটাই পাচ্ছিস না ওই পিরিয়ডে। দ্যাট ইজ দি উইন্ডো পিরিয়ড। সেখানে তুমি কি করে বুঝবে যে কি হয়েছে? সেখানে কিন্তু ওই যেটা সি ছিল অ্যান্টিবডি, দ্যাট উইল বি পজিটিভ। অনলি HBC ইজ পজিটিভ ইন দ্যাট কেস।
তাহলে ওই উইন্ডো পিরিয়ডে থাকলে তুই এটা যদি ওটা থাকে আর যদি ওটাও না থাকে তাহলে কিছুই নেই, এই পর্যায়ে চলে গেল, তাই তো? ওটা থাকবে তার মানে। সুতরাং এটার প্রেজেন্স পাচ্ছিস আর বাদবাকি পাচ্ছিস না, দ্যাট ইজ উইন্ডো পিরিয়ড। এরপরে দেখ এই যে অ্যামাইনো ট্রান্স যেটা, সেই জিনিসটা কিন্তু তুই পাচ্ছিস, এটা লিভার ইনসাল্টের ফলে এটা হলো ব্লাডে আসছে। আর যে জিনিসটা তুই পাচ্ছিস জন্ডিসটা কখন অ্যাপিয়ার করছে, জন্ডিসটাও কিন্তু এই সমস্ত পিরিয়ডে মাস 2 মতন থাকতে পারে, স্লো অল্প জন্ডিস থাকতে পারে। আর কি কি জিনিসগুলো পাবি এখানে মানে ইয়েতে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনে কি বলেছিলাম? 1 নম্বর প্রোড্রোমে কি পাবি? প্রোড্রোমে পাবি হলো কি, ম্যালেজ ফ্যালেজ থাকবে, হেডেক পাচ্ছিস, নানান রকম যে কোনো একটা রিয়েকশন বডিতে হচ্ছে, তার একটা এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? এরপরে কি পাচ্ছিস? একটুখানি নন স্পেসিফিক ফিভারও পেতে পারিস, ঠিক আছে তো? তারপরে মাইলজিয়া এদের যেগুলো জিনিসের এক্সট্রা হেপাটিক কিছু ম্যানিফেস্টেশনে পেতে পারিস, তার কারণগুলো আছে, ঠিক আছে? তো এই জায়গাগুলো তোমায় মনে রাখতে হবে, একটা লোক পেশেন্ট এইভাবে আসতে পারে, তারপরে তার জন্ডিস অ্যাপিয়ার হতে পারে, ঠিক আছে না? এর সাথে সাথে ক্লিনিক্যালের সাথে সাথে তুই ম্যাচ করাবি কি, তুই এগুলো দেখতে পাবি, এগুলো দেখবি আর হলো তোর হলো ইয়ে মার্কারগুলো, সেরো মার্কারগুলো দেখবি, ঠিক আছে তো? তাহলে যে জিনিসটা পাচ্ছিস এগুলো দেখার পর তোকে বলতে হবে কি রকম স্ট্যাটাস আছে। ধর এইটা যদি তুই দেখিস যেটা নিচে নামলো না, ঠিক আছে, এটা এরাউন্ড করে চলে গেল, ইভেন আফটার দি 6 মান্থ, এই 6 মান্থসের বেশি চলে গেল, এটা আর তাহলে অ্যাকিউট স্টেজে থাকলো না, ইট ইজ ক্রনিক। তাহলে ক্রনিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি HB অ্যান্ড HC-তে ক্রনিক ইনফেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? এটা তো তোদের আসতেই পারে, কেন? এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে আদারওয়াইজ the patient will retreat to his normal position. After getting the infection, after having 1, 2, 3 months, it will be come to this normal position. তার মানে এটা সেরে আসবে, তাই তো? রিকভারি ইজ পসিবল। রিকভারি কোন ক্ষেত্রে ইজ নট পসিবল? কোন ক্ষেত্রে পসিবল না? দেখা গেছে এইচবি ভাইরাসে শান্ত রিকভারি পসিবল এবং ক্রনিসিটি হলো কম, ঠিক আছে? ধর 10 to 15% হলো ক্রনিক কেসে গেল, 5 to 15, ঠিক আছে তো? আর বাদ বাকি কি? কিন্তু ইন কেস অফ সি সেগুলো এটাই ডিফারেন্স, HBV HCV এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স হলো কি, আরেকটাতে দেখবি যে ক্রনিসিটি হলো ম্যাক্সিমাম 70 to 75% ক্রনিক। যদি ধর 110 মিলিয়ন কেস থাকে হেপাটাইটিস সি, there will be some 80 million cases will be the chronic, will run in chronic state. These are the problem. Why these are the problem? Because these will actually do key, really transmit to the others. Why it is the problem? If chronicity runs further, it will lead to what? The complications. It may lead to cirrhosis, it may to liver failure, it may be to hepatic carcinoma. ঠিক আছে না? So these are the problem, and ultimately death rate will be also more in particular the cases. Otherwise acute viral infections death rate is 1 to 2%, starting from hepatitis A, that is the 0.5 or less, and 0.1 ধর, হ্যাঁ, আর এদিকে হলো আস্তে আস্তে বেড়ে 1.5 লাইক দ্যাট। তো না, এত 1000টা হলে তাহলে একটা পেতে আমরা কোটা পাবি, তাই তো? খুব কম পাচ্ছিস। কিন্তু যখন এটা ক্রনিসিটিতে গেল, অর্থাৎ ইট ইজ আইদার ইট ইজ হেপাটাইটিস বি অর হেপাটাইটিস সি, নো প্রবলেম, দুটোরই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রনিক স্টেটে থেকে গেলে কিন্তু আলটিমেটলি এটা কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড, খুব morbidity will be more, the money draining will be more, and ultimately the death. তার মানে একটা সোসাইটির যদি দেখতে চাস,
গোটা তার সারাউন্ডিং ফ্যামিলি আস্তে আস্তে রুইন হওয়ার এনাফ পসিবিলিটি আছে, ঠিক আছে, এটা এখন একটা পজিশনে চলে যায়। তো আমাদের সেই জন্য ওই জায়গাগুলোকেই বেশি আমরা হলো দেখব, টু হলো মানে কেয়ার করব, পার্টিকুলারলি এমনি হেপাটাইটিস, অ্যাকুইট হেপাটাইটিস চাইতে। তার জন্য কি আছে, তার জন্য এই সমস্ত মার্কার দরকার, আরও কিছু ইনভেস্টিগেশন দরকার, that will ultimately guide to pick up the right infection, that is for to prevent the infection further. এর দিয়ে বাড়ছে হলো লিভার যে সেলসগুলো আছে, যেখানে ওটা হেপাটোসাইটে যায়, অটোমেটিকলি সেটাতে ইনসাল্ট করলে এই সমস্ত কেমিক্যালস যেগুলো এনজাইমসগুলো, সেগুলো লিভার এনজাইমসগুলো বেড়ে যায়। হ্যাঁ, না সেগুলো বাড়ে, সেগুলো বাড়ে। হ্যাঁ, এলটিটা হলো গুড মার্কার্স, যেটা হলো আমরা 5টা টেস্ট করারও দরকার নেই, একটা টেস্ট করলেই এনাফ হলো রেজাল্ট পাবো। হ্যাঁ, তুমি যদি এসটির জন্য করিস, সবই যদি করতে আরম্ভ করিস, দেয়ার উইল বি দি তুই তো ইয়েও দেখতে পারিস, মানে গ্লোবিলিন, অ্যালবুমিন, সেগুলোও তো দেখতে পারিস, বায়োকেমিক্যাল কিছু জিনিস দেখতে পারিস, ইভেন দি হলো হেপাটাইটিসের জন্য সেলগুলো দেখতে পারিস, ব্লাড সেলগুলো গাম, সেগুলো তো দেখাই যায় জিনিসগুলো। কিন্তু এটাই হলো ধরে নিচ্ছি যে এলটি যেটা, that will actually do right হলো ইয়ে পিকচার। তো আর কিছু এখানে আছে, দেখ কিছু বলার আছে এখানে? হ্যাঁ, এই এদিকে কিচ্ছু বলার নেই বলছিস? ইটা, এসটা, ইটা, এটা, এই জিনিসগুলো আছে। হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞেস করবো একটু পরে। হ্যাঁ বল, বল জোরে বল। কমে যাবে আস্তে আস্তে, তুই কমাতে চাচ্ছিস না, সব জায়গায় লিক করতে তোর মেমোরি থেকে লস যায় না। আমি এখন দেখে আসলে আমার মেমোরি ফার্স্টার লস গেল, তোর হয়তো 10 দিনে লস যাবে, আরেকজনের 1 মাসে লস যাবে, ঠিক আছে না? এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি তো ভ্যারি করবে, কমে আসবে, বাড়বে, নানা রকম জিনিসগুলো। আবার একটা ইনফেকশন পেয়ে গেল, কি হবে? তো কোয়েশ্চেন তো এগুলো নানা রকম হবে। যাই হোক, তোর এটা কি ওরা অফ করে দিয়ে চলে গেল? কি রে, আয় দিকে, দেখা তো সেকেন্ড। এইটা উইন্ডো পিরিয়ডে কোনোটাই বাড়ে না, ডিটেক্ট ওই যে দেখালাম, এটা কি জন্য দেখালাম রে এই জায়গাটা, এটা ডিটেক্টেবল রেঞ্জে। এই পয়েন্টসটা হলো ভাইরাস তোর হলো অ্যান্টিজেন গুলো ডিটেক্ট করার জন্য, ডিটেক্টেবল লেভেল, ঠিক আছে, এটা ডিটেক্টেবল লেভেল। ওর নিচে দেখছিস না চলে গেছে, এগুলো নিচে চলে গেল। এই তো উইন্ডো পিরিয়ডে এগুলো পাচ্ছিস না, ওপর দিকে তাকাতো, এটা বরাবর কি পাচ্ছিস একটা, এটাই কি পাচ্ছিস এই উইন্ডো পিরিয়ডে, তাহলে এইটাই দেখবি। কোথায়? না, এটা পাওয়া যাচ্ছে না, এটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ হলো তুই দেখ, এটা ওইভাবে পাবি না। অ্যাকচুয়ালি যেটা পাবি হলো এটা, এই পিরিয়ডে তুই ধর এটাকে যদি আমি এরন করে কাট করে দিতাম, কি হতো? হ্যাঁ, সেটা না, সেটা যেরকমই হোক ওই লেভেলে বলছি ডিটেক্টেবল, বাট এটা সেইভাবে পেলেও এটার ইম্পর্টেন্স নেই, ঠিক আছে, অ্যান্টিজেনের। আচ্ছা, ই chronic infection and hepatitis C chronic infection, how we will tackle all this infection? কেন প্রিভেন্টিভ সাইডে বলা হয়েছে, কি কি বলা হয়েছে প্রিভেনশনে বলা হয়েছে কি করে প্রিভেন্ট করবি, বাই প্রিভেন্টিং দি রুট অফ ইনফেকশন। 3টে জিনিস আছে প্রিভেন্ট করার, কি জিনিস বলছিস? ওয়ান ইজ দি রিজার্ভার, অ্যানাদার ইজ দি ওয়ে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ মোড অফ ট্রান্সমিশন, অ্যানাদার ইজ দি হোস্ট। তো হোস্টে তুই জানিস যেটা অ্যান্টি, তারপরে ভ্যাকসিন দিচ্ছিস যে সমস্ত, সেইভাবে অর বাই গিভিং দি ড্রাগস দি করছিস। কিন্তু ট্রান্সমিশন রুটটাও তোদের আসতে পারে। ট্রান্সমিশন রুটে কি বলেছিলাম? হ্যাঁ, ভেরি গুড, এই সেক্সুয়াল রুটে হবে না কেন? তাহলে চুপ করে শোন রে, শোন,
জানি না কিছু, তা যেটা জানিস তো অনেক জেনেছিস বলেছিস। তো এইটা ব্লাড ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো প্যারেন্টারের মধ্যে। সেক্স তো আছেই একটা আলাদা, কিন্তু প্যারেন্টারেলে তোমার হলো ব্লাড। অর দি ড্রাগ অ্যাডিক্ট যারা আছে, ইউজিং দি শেয়ারিং দি সেম নিডল, তার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকেই চলে আসবে। তাহলে ব্লাড যখন করছিস, ব্লাড সেফটি তোকে মেজার করতে হবে, রাখতে হবে, টু প্রিভেন্ট ইট, এইভাবে লিখবি তখন, ঠিক আছে। আর এটা তোর তো বলা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এটাই বলতে পারবি। অ্যান্টিবডি ইজ নেগেটিভ, অ্যাজ লং ইট ইজ নেগেটিভ, ঠিক আছে, ততক্ষণ তুই কি বলবি, এটা ইট ইজ এ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস। আর তার সাথে সাথে কি থাকতে পারে, এইচবিইটা পজিটিভ হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে তুই বলছিস যেটা অ্যাকিউট হেপাটাইটিস। একটা থাক বাবু, একটা থাক, ওটা তো একটা ওটা। হ্যাঁ, তুই যেটা বলেছিস সেটাও ঠিক, সেটাও ঠিক যে এটা যদি সারিয়ে দিতি। আচ্ছা, এটা প্লাস হয়েছে, এখানে দেখ সিটার আইজিজি এসেছে, অ্যান্ড এটা প্লাস আছে, ইট ইজ অলসো ক্রনিক। অ্যাট দি সেম টাইম সি অ্যাক্টিভ ভাইরাল রেপ্লিকেশন বলছে, ঠিক আছে। যতক্ষণ এগুলো থাকবে, প্লাস থাকছে, there is a no antibody of these, এটা কিন্তু রেপ্লিকেশন ইজ প্লাস, ঠিক আছে। ব্যাস, এই ক্ষেত্রে দেখ প্লাস আছে, এই ক্ষেত্রে হলো এটা হচ্ছে, তাহলে রেপ্লিকেশনটা কি হচ্ছে, রেপ্লিকেশনটা লো ডাউন করেছে, লো। অ্যান্টিটা প্লাস, ইটা নেই, তার মানে কি, ইটা কি সিগনিফিকেন্ট বলতো, ইটা হলো প্রলিফারেশন, ভাইরাল প্রলিফারেশন দেয়ার, তার মানে ক্রনিসিটি আছে এবং অ্যাক্টিভ প্রোগ্রেসিভ, এইটা তো ব্যাপার, প্রোগ্রেস করছে ঠিক আছে। সেকেন্ড, হ্যাঁ, যেটা আসলে ইটা তার মানে প্রোগ্রেস করছে, যেই অ্যান্টিবডি অ্যাপিয়ার করলো তখন তার মানে প্রোগ্রেস কমে যাচ্ছে, এই তো স্বাভাবিক লো, সেই জন্য বলছে লো, কিন্তু আগেরটাই বলেছিল অ্যাক্টিভ ভাইরাল রেপ্লিকেশন। নেক্সট, এই ক্ষেত্রে দেখ এটাও পাচ্ছিস, এটাও পাচ্ছিস, আর কি পাচ্ছিস, এটা পাচ্ছিস, এটা প্লাস মাইনাস অ্যান্ড দিস। এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, ইট ইজ অলসো হলো ক্রনিক হেপাটাইটিস বি, অ্যান্ড হেটারোটাইপিক্স হলো অ্যান্টিবডি, এটা হলো সারফেস অ্যান্টি পাচ্ছিস এখানে, ঠিক আছে। সে ওই ক্ষেত্রে তোর অতটা না, তুই যতক্ষণ পর্যন্ত সারফেস অ্যান্টিজেন প্লাস অর ই প্লাস, তুই বলবি ইট ইজ এ ইনফেকশন। যখন ই প্লাস তখন বলবি কি, যেটা হলো রেপ্লিকেশন হচ্ছে, নট মাল্টিপ্লিকেশন, রেপ্লিকেশন। নেক্সট, আরে বাবু আর একটু উঠিয়ে দে, এটা দেখ দুটোই হলো, এটা নেগেটিভ, দুটোই নেগেটিভ, কিন্তু এইখানে তুই পাচ্ছিস প্লাসও পেতে পারিস, কিন্তু আইজিএম এটা আছে, যেটা উইন্ডো পিরিয়ডে বলছে, দেখেছি উইন্ডো পিরিয়ডে এটা, তখন সেখানে তুই বলবি কি, অ্যাকিউট হেপাটাইটিস। উঠাও একটু, আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে দেখ কি পাচ্ছিস, এখানে অ্যান্টিবডি পেয়ে গেলি, এখানে দেখ কি পাচ্ছিস, নেই অ্যান্টিজেন, তাহলে কিছু বলতে পারছিস না অ্যাকিউট, তাহলে অটোমেটিকলি দেখ এই ক্ষেত্রে দেখ আইজিজি আছে, রিকভারি স্পেস, তাহলে এটা কি হচ্ছে, রিকভারি ফ্রম হেপাটাইটিস, তাই তো, বি অ্যান্ড ইমিউনিটি। আর এই ক্ষেত্রে তুই কি দেখছিস, প্লাস দেখছিস, কোনোটা শুধু একটা প্লাস, কি দেখছিস, অ্যান্টিবডি, সারফেস অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, তাহলে এটা কোন ক্ষেত্রে হবে, এটা কেন ভ্যাকসিনে হবে, ভ্যাকসিনের সারফেস অ্যান্টিজেনের উপর হলো ভ্যাকসিনটা তৈরি, তাহলে অটোমেটিক্যালি অ্যান্টিবডি আর সারফেসই করবে, আর কিছু না। যদি তোর হলো ওয়াইল্ড ভাইরাসের জন্য হতো, তাহলে কিন্তু অন্য জিনিসও তুই পেতিস। হ্যাঁ, এটা উঠা, এবার ভ্যাকসিনের পর এই যে আইজিজি, এটা পারসিস্ট করে গেল, অনেক দিন পারসিস্ট করতে পারে, অনেক দিন পারসিস্ট করতে পারে, হ্যাঁ, বাস্ট অ্যান্ড দিস। তাহলে ওই ক্ষেত্রে কি হবে, ভ্যাকসিনের যেটা দেখছিস ভ্যাকসিন ইমিউনিটি, তোর যদি এমনি রিকভারিতে কি পেলি, রিকভারিতে কিন্তু পাচ্ছিস কি, এটা প্লাসও হতে পারে, এই ক্ষেত্রে তুই পাচ্ছিস
আইজিজিটা থাকছে অ্যান্ড এটা প্লাস থাকছে, এটা রিকভারি ফ্রম দিস। কিন্তু ভ্যাকসিনে সেই দুটো থাকছে না, কেন ওইটার প্রশ্নই নেই ভ্যাকসিনে, এটাই বলার। এটার মানে কি এইখানে প্রশ্ন নেই এটা থাকার, এটা থাকার প্রশ্ন নেই, এখানে এটা থাকার প্রশ্ন নেই, এইটা এখানে এটা থাকার প্রশ্ন নেই, ওটা ওখানে থাকার প্রশ্ন নেই, এই দুটোই ডিফারেন্স। একটা স্ট্রেট ওয়ে দিয়ে হেপাটাইটিস সারফেস অ্যান্টিজেনের রিয়েকশনই হয়েছে এটা ভ্যাকসিন দেওয়ার ফলে, আর একটা হলো ভাইরাসের ফলে। ঠিক আছে, রিকভারি কি করে, ঠিক আছে, এটা ছেড়ে দে, পরে 1 দেখা 2 দেখা। এইটা হলো আমরা অ্যাকচুয়ালি how we will tackle the chronic cases of hepatitis B and hepatitis C. There are two algorithm that is that will tell you the summary. I am showing you the summary that will tell you how we can manage the cases. একটা আসলো কেসগুলোকে কি করবি, এটা তো অনেক মিলিয়নস হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো ইয়ে আছে কেস, তো সেগুলোকে তুই কি করে ডিটেক্ট করবি। অ্যাজ পার WHO তোর অ্যাডভাইস যেভাবে দিয়েছে তাতে এটা দেখাচ্ছে যে প্রথম ইউল হ্যাভ টু ডিটেক্ট দি কেসেস। হাউ ইল ডিটেক্ট, অলরেডি ইট ইজ সেইড, তাই তো বলা হয়েছে কিভাবে এটা দিয়ে হবে, সেরোলজিক্যাল টেস্টিং। দি সেরোলজি, এই লিখিস না, তোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তবেই লিখ, হ্যাঁ কোশ্চেন থাকলে তবে না, সব বইয়া থাকবে, হ্যাঁ বইয়ে থাকলে বই থেকে কোনো অসুবিধা নেই। তুই যদি কোশ্চেন যা, যেমন এখানে হলো র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট, তোরা পড়ে এসেছিস সব জায়গায়, মাইক্রোবায়োলজিতে এতদিন পড়েছিস, তাই তো জানিস র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট একটা আছে, সেটা কি, ইট ইজ এটা এটা হলো ফাস্টার, র্যাপিড মানে এটা ফাস্টার, ইট ইজ ইজিলি উই ক্যান ডু দি টেস্ট। ফাস্টার বলতে এটা ইট টেক্স হার্ডলি 2-3 আওয়ার্স, not more than 6 hours like that, ঠিক আছে না, তাই যদি হয় এটা অনেক তাড়াতাড়ি তুই ডায়াগনোসিস, মোরালেস ইট ইজ ইকুয়াল টু আদার্স ওয়ে অফ টেস্টিং, যেমন হলো ল্যাবরেটরি বেসড ইমিউন অ্যাসে, তার চাইতে এটা নট লেস, কিন্তু এটা অনেক ফাস্টার অ্যান্ড চিপ, সো ইট ইজ উই ক্যান প্রোভাইড ইট ফর দি কমিউনিটি, পয়সা কম, সুতরাং এটা দিয়ে আমরা পুরো ইয়েতে আমরা টেস্ট করতে পারি, ঠিক আছে না, পপুলেশন। সেই টেস্ট করে যখন আমি পাচ্ছি পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ, তো যেটা নেগেটিভ পেলাম সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা আমাদের নেই, বড় যে পরে আবার দেখতে পারি যে তার আছে কিনা, সে মনিটরিং একটা ব্যাপার থাকতে পারে, আর নেক্সট আর একটা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা পজিটিভ সেটা কি হবে, সেই ক্ষেত্রে করবো আমরা অ্যাসেসমেন্ট, হ্যাঁ, অফ স্টেজ অফ লিভার ডিজিজ। এই অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে করছে, ইউজিং দি ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড নন ইনভেসিভ টেস্ট। এনআইটি তোরা জানিস নন ইনভেসিভ টেস্ট আছে অনেকগুলো, ইনভেসিভ নন ইনভেসিভ আছে তো, রেডিওলজিক্যাল অনেক আছে নন ইনভেসিভ। তো আর কি পাবি, ফর প্রেজেন্স অফ সিরোসিস, দ্যাট ইজ APRI স্কোর অ্যান্ড দি টি হলো ট্রানজিয়েন্ট, একটা হলো তোমার হলো ওই এটা যেটা হলো হেপাটিক, একটা হলো চেঞ্জ দেখে গ্রাফ করে ট্রানজিয়েন্ট, সেই জিনিসটা হলো তো TE, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটা তুই শুধু চিন্তা করে নে, ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া। ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া কিসে কি কি থাকবে বল, ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়াতে তোর যদি এরকম দেখা যায় যে লিভার ফাংশন করছে না ঠিক মতো, সেটা কিভাবে বুঝতে পারবি, একটা লিভার ফাংশন ঠিক মতন করছে না মানে খুবই খারাপ অবস্থা, এই মানে কম্প্যাটেবল না, আসলে এই জিনিসটা কি করে বুঝতে হবে, হ্যাঁ
অনেক কারণে সমস্যা, রাইট? জার্নালিস্ট হলে তো একটা ব্যাপার আছেই, হ্যাঁ এগুলো বাড়বে, ঠিক। সিরোটিক যদি এন স্টেজে যায়, একটা লিভার যদি এন স্টেজে যায়, তাহলে তুই কি পাবি? ধর পোর্টাল হাইপার টেনশন পাচ্ছি, ঠিক আছে, আরো অন্য কারণ হতে পারে, কিন্তু আমরা এটা ধরেছি। সুতরাং সিরোটিক এটা ইয়েতে আমরা সিরোসিস আছে কিনা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করছি, কেন সবাইকে আমরা এরপরে কিন্তু ড্রাগস দেব না, ড্রাগস খুব লিমিটেড, সেই জন্যই এটা ফার্স্ট ডায়াগনোসিস করব ইয়েস আর নট। তারপরে আমি কি দেখব? তারপরে দেখব ওর সিভিয়ারিটি অফ দি কেস, 2 নম্বর সিভিয়ারিটি অফ কেস দেখব। এই সিভিয়ারিটি কেস দেখে তারপর আমরা প্রায়োরিটি সেট করব, উইল গেট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং, ঠিক আছে না? আর কিছু আছে উইল নট গেট দি ট্রিটমেন্ট বাট উইল বি মনিটর্ড, এরকম ভাবে একটা পিকচার আমরা নেব, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে সেরকমই দেখছি ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে এবং নন ইনভেসিভ টেস্টের মধ্যে যেটা আছে প্রিভেনশন অফ দিস প্রেজেন্স অফ সিরোসিস, আর এপিআরআই স্কোর একটা কি জিনিস? এপিআরআই এটা এএলটি আর প্লেটলেটস এর মধ্যে রেশিও, ঠিক আছে? কেন এটা রেশিওটা কি লাভ হবে? লিভারের ড্যামেজ কতখানি, প্লেটলেটস কতখানি কম হচ্ছে, সেটার ওপর লিভারের ফাংশনটা বোঝার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, ওর একটা ক্যালকুলেশন আছে, যে ক্যালকুলেশনে এটা বলছে যে এটা হলো কিছু না, ওইদিকে একটা মিনস হলো ম্যাক্সিমাম লেভেল যেটা থাকবে, হলো ধর হলো এএলটির একটা মানে যেটা ম্যাক্সিমাম হলে এটার পরে আমি বলবো খারাপ, মানে ম্যাক্সিমাম আর নর্মাল লেভেল, ঠিক আছে? সেটা ধর 30-40 হলো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার লিটার, সেগুলো তোরা দেখছিস, পাচ্ছিস তো জিনিসগুলো, যে এর হলো এনজাইমের একটা ইউনিট থাকে, সেইটা যখন নর্মালের ম্যাক্সিমামটা তুই নিচ্ছিস, সেইটা নিচ্ছিস এবং তোর ওইখানে যেটা আছে সেটা দিয়ে ভাগ দিচ্ছিস ইন্টু তোর হলো ওই তোর হলো কি বল প্লেটলেটসের, প্লেটলেটস কাউন্টের ওই জায়গাটা তোকে হলো কাউন্ট করতে হবে কত, তাহলে এটা করে একটা রেশিওতে যে জিনিসটা পাচ্ছে তার ইউনিটগুলোর একটা হলো যদি বেশি এর চাইতে বেশি হয় তার মানে এটা খারাপের দিকে, বুঝতে পেরেছিস? এইভাবে তখন একটা গ্রেড করা হয় একটা ইয়েতে, যে খারাপ হবে, লিভারের ফাংশন ইজ ব্যাড, ঠিক আছে? এই একটা জিনিসের জন্য এপিআরই স্কোর ইজ দরকার। আর কি থাকছে বল? এইচবিডিএনএ, এটা এই ক্ষেত্রে আবার দেখা গেল যে এটাও করতে হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে, কারণ বোঝা যাচ্ছে না, ইউ আর নট গেটিং whether this cirrhosis is there, what extent, আর নেই সিরোসিস, পেল না, কিন্তু পেশেন্ট খারাপ, সেই ক্ষেত্রে কি করবি? সেই ক্ষেত্রে অ্যানাদার টেস্ট এইটা দেখছি নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্ট, কোয়ান্টিটেটিভ করা হয়, কোয়ান্টিটেটিভ করলে তখন সেটার হলো ভ্যালুটা হলো এটাই হলো জাজ করতে সুবিধা হয়। তো এটার একটা জিনিস ওটা একটুখানি রেখে দেয়। বেশ, এই ক্ষেত্রে দেখ একটা জিনিস, যদি এগুলো সবগুলো টেস্ট করে, ঠিক আছে, যদি এগুলো টেস্ট করে তুই পেলি কি, তুই স্টিফনেস অফ লিভার দেখেছিস টিই করে, কতখানি হলো লিভার হলো ফাইব্রোজ বা স্টিপ আছে, সেইভাবে একটা হলো ওরা জাজ করবে, সেটাতে তুই দেখেছিস এটা মোস্ট প্রবলি এটা ফাইব্রোজ হয়ে আছে, সেই ক্ষেত্রে এটা প্রেজেন্স অফ ফাইব্রোসিস আছে। এই প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি দেখে আলটিমেটলি তুই দেখবি প্রেজেন্স অফ ফাইব্রোসিস আছে কি না, ঠিক আছে?
এরপরে কি করবি, এটা ইফ ইয়েস ইফ নো, নো থাকলে দেখ কি করছে, নো থাকলে অল এজেস অ্যাবভ 30 ইয়ার্স, একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা, অল এজেস না এজেস, এখানে অল এজেস করিস না, ওটা কেটে দিতে হবে, এজেস বিলো 30 ইয়ার্স, অল এজেস অ্যাবভ দিস, ঠিক আছে, আর একটা হলো এজেস বিলো 30 ইয়ার্স। তো সেইটা যদি করিস সেই ক্ষেত্রে আর একটু উঠিয়ে দে, পুরো এই পর্যন্ত উঠিয়ে দে, আর একটু নেই, ব্যাস থাক। তাহলে এক্ষেত্রে কি করছিস, এএলটি দেখছিস পারসিস্টেন্টলি নর্মাল, এএসটি পারসিস্টেন্টলি নর্মাল থাকলে নিচে চলে গেল, ঠিক আছে। এএলটি এর ক্ষেত্রে আবার দেখছি কি, অল এজের ক্ষেত্রেও পারসিস্টেন্ট নর্মাল থাকলে তুই কি করছিস, মনিটর করছিস। তাহলে একটাই কথা এখান থেকে আসছে, সেটা হলো যদি এএলটি পারসিস্টেন্টলি নর্মাল হয়, আইদার এনি এজ গ্রুপ, উই জাস্ট উইল কি করব, উইল মনিটর। আর এই ক্ষেত্রে দেখছিস এএলটি ইন্টারমিটেন্টলি অ্যান্ড এ পারসিস্টিং অ্যাবনর্মাল, এক্ষেত্রে যদি পারসিস্টেন্টলি অ্যাবনর্মাল হয় তাহলে কিন্তু আমি সেটা, যেটা এইচবিভি ডিএনএ নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্টটা করে রেখেছিলাম, হ্যাঁ, সেই টেস্টটাকে এবার হলো ক্রাইটেরিয়াতে সেট করে দেখব। তাহলে এখানে কি হচ্ছে জিনিসটা, এটা পারসিস্টেন্টলি অ্যাবনর্মাল, তার মানে রিয়েলি খারাপ আছে, এটা ইন্টারমিডিয়েটলি অ্যাবনর্মাল, স্টিল ইন্টারমিডিয়েট অ্যাবনর্মাল হলে আমরা মনিটর করতে পারি। সো উই আর ট্রাইং টু প্রায়োরিটাইজ দি পারসন, দি ডিজিজ, প্রত্যেকটা এভাবে ছেড়ে আমরা আসল জায়গায় আসার চেষ্টা করছি, দি পারসন হু শুড গেট দি ট্রিটমেন্ট, ট্রিটমেন্ট মানে ভাইরাল ট্রিটমেন্ট, এখানে উই হ্যাভ দি, তো এই ক্ষেত্রে এইচবিডিএনএ ইজ মোর দ্যান 20,000, তারা কিন্তু করবে হলো এটা অ্যান্টি ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং, অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট হবে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার আছিস তো, এখানে ওইটা অ্যারোটা পড়েনি, যাই হোক এটা এখানে আসবে, ঠিক আছে। আর ডাইরেক্টলি ইয়েস সেম, তাহলে দিস টু উই নিড টু ট্রিট বাই দি ভাইরাল ট্রিটমেন্ট, ভাইরাল ট্রিটমেন্ট আমাদের আছে, সেটা দিয়ে করবে, ঠিক আছে। তো তাহলে কোন জায়গায় চলে আসলি, একদম জিনিস একটা, এলটি পারসিস্টেন্টলি অ্যাবনর্মাল, এটা ইয়েস করলি এটা, আর তার আগে দেখেছিস ফাইব্রোসিস আছে লিভারের, কতখানি লিভারের ফাইব্রোসিস হয়েছে, তার মানে সে কতখানি কাজ করতে পারবে, এটা। নেক্সট স্লাইডে চলে যা। এইটা এখানে হলে এটা মনিটর করবি কিসের জন্য বল, একটু বাড়িয়ে বড় করে ছেড়ে দেবো, হ্যাঁ নিচে নামি, এটা নিচে নামো, হ্যাঁ, এটা মনিটর করছিস, কি জিনিস করছিস মনিটর বল, নিজে থেকে বল, কি মনিটর করবি, একদম ডিজিজের এই মুহূর্তে যা ছিল বেস লাইন ডেটা যেটা পেয়েছিস, তার থেকে ওটা কতখানি প্রোগ্রেস করেছে কিসে, যে কোনো, সেটা লিভার ড্যামেজ হোক, ইয়েতে হলো সিরোসিসে হোক, তারপরে তোর হলো এইচসিসিতে চলে যাচ্ছে কিনা, তার মানে তুই মাঝে মাঝে আলফা ফিটোপ্রোটিন দেখে এটা দেখবি কার্সিনোমার দিকে যাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে না, এইভাবে তোমায় কিন্তু এটা মনিটর রাখতে হবে, ঠিক আছে। এটা তারপরে দেখ, এটা বলছে ট্রিটমেন্ট রেসপন্স অ্যান্ড অর ডিজিজ প্রোগ্রেশন, এভরি 12 মান্থসে এটা একটা করছি। তো স্টেজিং অফ লিভার ডিজিজ এটা করছি, তাহলে ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট রেসপন্স কীরকম করছে সেটা তো মনিটর করবি, তুই অত বেশি লিখতে হবে না, হ্যাঁ, তুই ট্রিটমেন্ট যেটা রেসপন্স করবে, অর্থাৎ কতখানি রেসপন্স কী করে করবি, হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম এ ট্রিটমেন্ট তোকে জানতে হবে। তুই যে ভাইরাসের অ্যান্টিভাইরাল দিয়েছিস, কতখানি ইউ এক্সপেক্ট রেসপন্স করবে ট্রিটমেন্টে, ঠিক আছে না। এটা কি করতে পারে, তোকে দেখাবে যে এটা 1 বছর ভালো আছে, 2 বছর ভালো আছে, 3 বছর ভালো আছে, 12 মাস সপ্তাহে মাসে করলি, মাস মানে 12, 1 বছরে করলি, করে দেখলি যে এটা কতদিন লংজিভিটি হলো, এই তো ব্যাপারটা, তুই দেখে তুই বুঝতে পারবি
কেন তোকে ওইটাই করবে। 1 নম্বর হলো প্রোগ্রেসটাকে স্লো ডাউন করবে, ঠিক আছে, লংজিভিটিটাকে বাড়িয়ে দেবে, আর কি এইচসিসি অর্থাৎ ক্যান্সারটাকে খুব বাধা দেবে, প্রিভেন্ট করবে। এই কথাগুলোই ইম্পর্টেন্ট তিনটে। তাহলে তোরা এতগুলোর মধ্যে এই তিনটে জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে লিখবি যখন। 1 নম্বর এইচসিসি এটা হবে, 2 নম্বর এটা থাকছে, অ্যান্ড থার্ড ইজ হলো দিস। নেক্সট হলো রেনাল ফাংশন, এটা হলো ট্রিটমেন্টের এফেক্ট আছে, তো ট্রিটমেন্টের এফেক্ট আছে। তারপরে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট এইচআইভি আছে কিনা অ্যাট দি সেম টাইম। সো ড্রাগস যখন দেবে তোমায় ওটা দেখে তারপরে দিতে হবে, এই একটাই কথা ইম্পর্টেন্ট। নে পরেরটা, রেনাল ডিসফাংশনের চান্স থাকে, সেগুলো কি করে জানবি জানিস তো? রেনাল ফাংশন টেস্ট, ক্রিয়েটিনিন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এটা তোরা এমনি দেখে নে, এটা দেখার কিছু নেই, উঠা যেটা ইয়ে করে নিয়ে দেখ। এই যে যেটা হলো ইয়েটা বলছে না, যেভাবে ক্যালকুলেট করবি দ্যাট ইজ ক্যালকুলেশন। ছোট একটু কর, আর একটু ছোট কর, একটু ছোট কর, ব্যাস এখানেই রাখ, ছোট কর একটু। হ্যাঁ, এই দেখ এপিআরআই, ঠিক আছে, ঠিক। অ্যান্ড এটা হলো ইলাস্টোগ্রাফি করছে, T5 স্ক্যান করছে, a special type of USG, যেটা ওর মধ্যে দিয়ে একটা ওয়েব পাঠিয়ে ফাইব্রাস কিরকম ইয়ে আছে সেটা দেখে হয়ে গেল, ছেড়ে দে। পরেরটা এবার সি, হেপাটাইটিস সি। তাহলে একটা হলো ক্রনিক, কি করে ফাইন্ড আউট করবি, এন্ড ক্রনিক এইচবিভি খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটাতে তুই ফাইন্ড আউট করে সেটাকে ট্রিটমেন্ট দেবি। সেম থিং, ওই সেরোলজিক্যাল টেস্ট করবি, ইফ ইট ইজ এইচসিভি পজিটিভ তাহলে এটা হলো চলে যাচ্ছে নেক্সট, উঠিয়ে দে। ঠিক আছে, এটা থাক। তাহলে তুই দুটো জিনিস দেখছিস, একটা দেখলি ওইটা অ্যান্টিবডি দেখলি, আর একটা দেখছিস অ্যান্টিজেন, তাই তো? এই ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন আছে, দেখে কি পেলি? যখন এগুলো পাচ্ছিস তখন কি বলছিস? ভেরি গুড, ভাইরেমিক কন্ডিশন এটা আছে, ওই ক্ষেত্রে নো ভাইরেমিক কন্ডিশন। কনফার্মেশনের পর ট্রিটমেন্ট মোটামুটি একই জিনিস যাবে, শুধু দেখতে হবে যে এই যে ট্রিটমেন্ট দেখ, অ্যাসেসমেন্ট অফ স্টেজ অফ দ্য লিভার ডিজিজ, এটা কর, ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া সেম, ওই একই জিনিস, এআরআই। এখানে ভাইরাল কোন হলো অ্যান্টি ট্রিটমেন্ট করবি, অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস দেবি, সেটা কোন ক্ষেত্রে দেবি, কোন ক্ষেত্রে এটা প্রেগনেন্সি আছে কিনা, সবগুলো কিন্তু দেখতে হবে তোকে। তোকে এমনি একদিকে যেমন এদিকে বলা হয়েছে, দি ফ্যাক্টর কনসিডার্ড ইন প্রায়োরিটাইজিং ট্রিটমেন্ট, ইনক্রিজ রিস্ক অফ ডেথ যেখানে আছে, কি করে প্রায়োরিটাইজ করবি, অ্যাক্সেলারেটেড ফাইব্রোসিস আছে, ঠিক আছে, যেমন এইচআইভি আর এইচবি কো-ইনফেকশন আছে। There is a potential but uncertain risk of HBV reactivation during or after the HCV clearance. এই একটা জিনিস আছে ইম্পর্টেন্ট, তাই তো? এইটা তো করে দিলি, একটাকে উঠিয়ে দিলি আর একটা বেড়ে যাবে কিনা, এই জিনিসটা নিজেদের মধ্যে কোনো সাপ্রেশনের ব্যাপার আছে কিনা। হ্যাঁ, সেইখানে একটা জিনিস আছে, প্রায়র টু স্টার্টিং ডিএ থেরাপি, test for HB infection, HB surface antigens, and eta to assess the indication for the HBV treatment. Continue careful monitoring after completion therapy, including for the HBV. Do whether this function is going right or wrong. আমরা যে এই প্রোগ্রামটা ধর স্টার্ট করছি, এটা তার কয়েকটা জিনিস দেখে বলতে হবে
যে এটা রান করছে ঠিক। কি প্রোগ্রাম, কি কি জিনিস ক্রাইটেরিয়া দেখে বলবি, ইন্ডিকেটর দেখে বলবি। হ্যাঁ, কমপ্লায়েন্স তো খুব ভালো বলেছিস, একটা কমপ্লায়েন্স, তুই ওটাকে সরিয়ে দিয়ে আর কিছু বল। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এবার দেখতে হবে আমাদের যে ইনফেক্টিভিটি আর ইনফেকশন রেট, লোডটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিরম করলো, প্লেস ওয়াইজ কত কমলো, ইন্ডিয়া ওয়াইজ, সেটা তোকে দেখতে হবে। দেখলে তাহলে বুঝতে পারবি যে এটা ঠিক মতন কাজ করছে। এবার তুই কি করলি, এত তো করছে, কে মরছে বাঁচছে কত বছর, সেগুলো দিয়েও ক্যালকুলেশন করে দেখা গেল যে ডেথ রেটও কমে গেল। তাহলে এইগুলো টার্গেট করে দেওয়া হবে। ধর তোর হলো প্রিভেন্ট করছিস, তাই তো, তার প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্টগুলো কোনগুলো, সেগুলো রিয়েলি ইট ইজ ফাংশনিং। তুই তো বলেছিস যে তোমার হলো হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন দিতে হবে। কোথায় ভ্যাকসিন দিবি হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন? হ্যাঁ, ও কোথায়, ও বলছে দেখ, ও পড়ে এসেছে রিসেন্টলি বোধহয়, ওকে ইয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই রুরালে, তখন ওখানে দেখেছিল তুমি কিভাবে কোথার থেকে তুমি এটা হলো ট্রিটমেন্টটা নাও বা কিছু। ও তুই বললি সেই জন্যে কি, তাই তো, ঠিক বুঝেছিস, সেই জিনিসটাই করেছিস। কিন্তু ব্যাপারটা এটাই যে কি বললাম বল এখন, হ্যাঁ, এইটা হলো তুই হলো দেখবি 3টে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেওয়া বাচ্চাদের, 3 ডোজ, 3 ডোজ, হ্যাঁ, এবং হ্যাঁ রাইট, 3টে ডোজ দেওয়া হয়। এবং এই 3টে ডোজের থেকে যেটা হলো একটা বাড়তে দেওয়া হচ্ছে, বাড়তে জিরোটা দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, জিরো ডোজটা কেন, বার্থ ডোজটা কেন দেয় হেপাটাইটিস? এইটা সব জায়গায় করেনি, সব জায়গায় ধর আন্ডার বাচ্চা চিলড্রেন তাদের এটা দেওয়া হয়, কিন্তু এই বার্থ যেটা হলো বার্থ ভ্যাকসিনেশন, সেটা কিন্তু স্টার্ট করতে হবে সব জায়গায়। এটার একটা ক্রাইটেরিয়া, যেখানে দেখিস এত পার্সেন্ট অফ দি কান্ট্রি তারা হলো নিয়েছে হলো এই প্রসেসটাকে, অর্থাৎ এই মানে ইয়েটাকে হলো বার্থ জিরো ডোজে হলো জিরো বার্থ, তাতে জিরো ডোজটা বার্থ রেটে, বার্থ ডোজ বলবি, বার্থ ডোজটা হলো দিচ্ছি কারা। এর ইম্পর্টেন্স একটাই, যদি দেখিস যদি বার্থের সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারিস, দেখবি প্রায় 80-19% হলো ক্রনিক কেরিয়ার থাকবে না, ঠিক আছে না? সেই জন্যই এটা করা হচ্ছে কি, হয়তো 90% অফ দিস পপুলেশন শুড গেট দিস ডোজ অফ ভ্যাকসিনেশন, এইভাবে ক্রাইটেরিয়া সেট করা আছে, ঠিক আছে না? একটা তুই যেটা করবি হ্যালো চাইল্ড বার্থে প্রথমেই বলেছি যে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন অর অ্যাট দি টাইম অফ বার্থ ট্রান্সমিশন, ঠিক আছে না? এই যে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে সেটা একমাত্র রুখতে পারে তুই যদি সঙ্গে সঙ্গে তুই ভ্যাকসিন দিস, ঠিক আছে, ক্রনিসিটিতে যাবে না। তাহলে তুই বুঝতে পারবি কি করে যে ওর ইনফেকশন গেছে, কি দেখবি? হ্যাঁ, অ্যান্টিজেন নেগেটিভ কতদিনের মধ্যে দেখবি? হ্যাঁ, ওর ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে একটা দেখা, ঠিক আছে না? এইটাই। তাহলে এটা বাইরে থেকে আসেনি, এটা মায়ের কাছ থেকে এসেছে ব্যাপারটা। আর যদি থাকে মায়ের ক্রনিক, তাহলে হিস্ট্রি অফ মাদার্স যদি ক্রনিক হলো তোর হলো থাকে, এইচবি ক্যারিয়ার যদি হয়, ক্রনিক ইনফেকশন থাকে, তাহলে তো এটা করতে হবে। তাহলে মোটামুটি জায়গাগুলো কোন জায়গাগুলো পেলি, একটা হলো বাচ্চাদেরও ভ্যাকসিন দিচ্ছিস, বড়দেরও ভ্যাকসিন দিচ্ছিস, ঠিক আছে, কিন্তু বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দিলে কি হচ্ছে, তাহলে ক্রনিসিটিটা কম হবে। ক্রনিসিটি কমলেই এর যেটা বলা হয় এইচবিসি ক্রনিক অ্যান্ড এইচসিভি ক্রনিকের যেটা হলো প্রসেস, সেখানে কম আসবে লোড। কম লোড হওয়া মানে ওই তার লিভার ক্যান্সার, লিভার হলো তোমার হলো সিরোসিস, এগুলো সবগুলো কমে আসবে, ঠিক আছে। কিন্তু তোকে যে জিনিসটা আসবে এরপরে, সেটা হলো
হ্যাঁ, if it is more than 20,000, 2,000 না, it is less than 2,000, it is 2,000 to 20,000, note is been monitoring only, it is more than 20,000, তখন সেটা দেবি তুই অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্ট করবি। ওই যে ওয়ার্ড যে তুই যখন দিলি তখন কি করবে, একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে ওটাকে আর ক্রনিসিটিতে যাবে না। যত এজ আর্লিয়ার দেবি তত ক্রনিসিটি কমবে। তুই যদি 5 মাস দিলি না, 5 মাসে একটা ঢুকে গেল ইনফেকশন, অথবা 1 বছরে ঢুকে গেল, এটা যত, এটা 5 বছরে ঢুকলো, তিনটের মধ্যে কি ভ্যারিয়েশন থাকবে? যেটা 5 মাসে ঢুকলো সেটার অবস্থা হয়তো 60%, 70% ক্রনিসিটি যাবে। যেটা 1 মাসে ওই বাচ্চা এই সময় ঢুকেছে তার 80 to 85% যাবে। যেটা 1 বছরে যেটা ঢুকেছে সেটা হয়তো 40% যাবে। যেটা 5 বছরে ঢুকলো সেটা হয়তো 10%, 15% যাবে। অ্যাডাল্টে দেখলি যে 5% চান্স। তাহলে তুই অ্যাডাল্টের যে জিনিসটা সেটা তো তোর ইয়ে করতে হবে অ্যাডাল্টে, যাতে মানে আগে আগে কোনটা এটা ভ্যারি করবে প্রচুর, এবং ভ্যারি করে কিছুর জন্য সেটা বলে দেওয়া হয়েছিল। কতটা আবার এখন হলো সেটা কতটা করেছি, 180 দিন পর্যন্ত এটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইন কেস অফ এইচবি ভাইরাস, মানে 6 মাস, তাই তো। আর একটা হলো কি, কতদিন থেকে স্টার্ট করে, 1 মাস থেকে ধর চান্স হলো 30 to 180, whereas the incubation period is less in case of hepatitis A, hepatitis E, তাও এ ম্যাক্সিমাম কম হেপাটাইটিস, কিন্তু এইগুলোতে কিন্তু অনেকটা ইনকিউবেশন। ধর হেপাটাইটিস তোর হলো ডি অ্যান্ড তোর হলো বি, তাহলে একসাথে হতে পারে তো, এবং একসাথে হতে পারে কখন হবে, দুটোই যখন ভাইরাস একসাথে কখন করবে। যদি শুধু আইসোলেট এইচ ডি যায় কিছু হবে না, কেন, ওটা রেপ্লিকেটই করতে পারে না, ওটাকে ফাংশন করতে গেলে রেপ্লিকেট হতে ওর কভার করতে হবে ওই সারফেস অ্যান্টিজেন দিয়ে, তাহলে এইচ বি কে এর দরকার হচ্ছে। তাহলে এক হতে পারে একসাথে যাচ্ছে, আর একটা হতে পারে এইচ বি অলরেডি এক্সিস্ট করছে, ইট ইজ নট হলো এইচ বি মানে ক্রনিক্যালি আছে, এইচ বি মানে পারসিস্ট করছে, সেখানে এসে এইচ ডি আসলো। তখন এবার কোশ্চেন হচ্ছে, যাই হোক শুধু যদি অ্যালোন যদি হয়, অ্যালোন থাকলে অনেক ভালো, কোনো অসুবিধা নেই। তুই অ্যালোন থাকলে কি হবে, ও বেশি দিন বাঁচবে। এইচ বি ভাইরাস হলো তার হলো আলটিমেট ওর ইয়েটা কমপ্লিকেশনস অনেক কম থাকবে। অ্যান্ড ইন কেস অফ হেপাটাইটিস সি ইট ইজ 110 মিলিয়ন, তার মধ্যে দেখছিস 80 মিলিয়ন ক্রনিক। কত ম্যাক্সিমাম লোড চিন্তা করার হয়, যেখানে দেখছিস আমাদের এই দেশের চাইতে এই চায়না ফাইনা যত এদিকে আছে এশিয়ান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান, হ্যাঁ মেডিটেরিয়ান এরিয়া, সবগুলোতে বেশি, বরং বলবি যে ইস্ট এশিয়াতে কম, ঠিক আছে না। এই জিনিসগুলো তোকে খেয়াল করতে হবে। তাহলে তোর হলো কো-ইনফেকশন এইচডি, কি করে বুঝবি ইট ইজ নট দি সুপার ইনফেকশন এইচডির সাথে, বি ভাইরাসের সাথে এটা গেল না পরে গেল, বুঝতে হবে তো। কেন, এইচডি যদি পড়ে যায় সুপার ইনফেকশন হয়, কো-ইনফেকশন না হয়ে থাকে, তুই জানবি ক্রনিসিটি আরো খারাপ এবং প্রোগ্রেস আরো খারাপ, ঠিক আছে।